জয় গুরু। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর, গুরুরেব পরব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। উপস্থিত সকলকে যথাযোগ্য স্থানে আমার প্রণাম ও আনন্দিত জয় গুরু। राधा स्वामी नाम चुबावे सोई करे कल कलेश सब नाशो सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जने सो पार बहुरीन जग में जन्माए राधा स्वामी गाय करो जन्म सुफल कले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी याद भूति राधा निरख निहार और न कोई लग सके शोभाय गमा पार गुप्त रूप जहाँ धैर्या राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पावे जहाँ कोई विश्राम करू बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताको दिव बहु जागे बारंबार कर नाम सदगुरु पदमोधम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनाम संत सुरत कोई छड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाए हमसे जीवन लिए चढ़ाए शब्द दुराया सुरत बताए कर्म धर्म से लिया बचाए कोटि कोटि करु वंदना अड़ब खड़ब दंडोता राधा स्वामी मिल गए भोला भक्ति का शोर भक्ति सुनाई सबसे नैनी वेद कटे वन तारी विचारी सत्य पुरुष छोटे पदमाश संतन खायो सदा निवास शोभर दर्शाया गुरुपुरे दीन बजे रहा चरच दूरे आगे अलग पुरुषोदर वारा देखा जाए सुरत सारा निष्पारक मनल कोई बनेरा संत सुरत कोई करत विहारा रहसे करसे अटला नारी अद्भुत राधा स्वामी मोहन सवाई सूरत हुई अति कर मगनानी नामी जाए शमानी करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर तापो दिव बहु जागे बारंबार पर नाम सदगुरु पदमोधम सतनाम करो बंदगी राधा स्वामी आगे बार बार मर जो निमान सविनय करो पुकार साधु संग महि देवनितो परम गुरु दाताय कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी तू मैं तुम सदा अवधान बार बार मन जाओ तनु मन वर चरण पार प्रेम कली में गाओ हर करी जय कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी नीत करू तुम से हो अचला भक्ति वही दे प्रभु दीना दीना नाथो हाथ
बहा तुम आन पड़ो, अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि, काम क्रोध मद लोभा, सब विध गुण हारो मैं, प्रभु राखो मेरी लाज, सुंदरे अब मैं परा, राधा स्वामी गुरु सब राखो, तुम बिने और न दूसरा, अब करो दया पर तो कुशो, तुम दारिति विलम्ब कियो, दया करो मेरे साइया, देयो प्रेम की रात, दुख सुख कुछ मैं पे नहीं, छूटे सब उत्पात, दया करो मेरी साइया, देयो प्रेम की रात, दुख सुख कुछ मैं पे नहीं, छूटे सब उत्पात, बार बार कर जोर हार, सभी नए करो पुकार, साधु संग मोहि दे अनितो, परम गुरु दाताय, साधु संग मोहि देवनितो, परम पिताय दाताय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री रवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री रवे नमः। अज्ञानदिव्यान्धनुष्मरेरुञ्जनशलाकया चक्षुष्मीलितं येन तस्मै श्री रवे नमः। तावडं जन्ममं व्यक्तं येन किष्किदं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्वय्यर्थं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीरवे नमः। ना गुरुरधिकं तत्तज्ञा गुरुरधिकमित्यवा तत्त्वज्ञानात्परो नास्ति तस्मै श्रीरवे नमः। गणनाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु सदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीरवे नमः। गुरुर्वादिनादिश्य गुरुपरं दैवतं गुरुपरातरं नास्ति तस्मै श्रीरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गङ्गातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्वादिलक्ष्यम् एकं नित्यं मूलमूलं सर्वोऽधिशक्तिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वां नमामि, सद्गुरुत्वां नमामि, सद्गुरुत्वां नमामि। জয় গুরু। জয় গুরুমা। এতক্ষণ প্রার্থনা করলেন হুগলি চণ্ডীতলা থেকে শ্রীমতী তনুশ্রী মারিকমা। তার এবং তার পরিবারের প্রতি প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা জানাই দয়ালের রাতুল চরণে। এখন নামের সময় বিশ্ববাসীর মঙ্গল প্রার্থনায় এবং প্রত্যেকে পারিবারিক সুস্থতা কামনা জানিয়ে পরম দয়ালের রাতুল চরণে আমরা 2 মিনিট নাম করব। নামের সময় হলো।
জয়গুরু। এখন শ্রী শ্রী ঠাকুরের অমিয় গ্রন্থাদি পাঠ হবে। সত্যানুসরণ পাঠ করবেন একটু অনুভব বিশ্বাসকে ডাকো। জয়গুরু। জয়গুরু। হ্যাঁ, জয়গুরু, জয়গুরু মা। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের স্বহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ থেকে পাঠ। জগতে মানুষ যত কিছু দুঃখ পায় তার অধিকাংশ কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি থেকে আসে। ও দুটো থেকে যত দূরে সরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। ভগবান শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব সবাইকে বিশেষ করে বলেছেন, কামিনী কাঞ্চন থেকে তফাৎ তফাৎ খুব তফাৎ থাক। কামিনী থেকে কাম বাদ দিলেই ইনি মা হয়ে পড়ে, বিষ অমৃত হয়ে গেল। আর মা মাই, কামিনী নয় কো। মার শেষে ঘি দিয়ে ভাবলেই সর্বনাশ। সাবধান, মাকে মাগে ভেবে মরো না। প্রত্যেকের মাই জগৎ জননী, প্রত্যেক মেয়েই নিজের মায়ের বিভিন্ন রূপ, এমনতর ভাবতে হয়। মাতৃভাব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত না হলে স্ত্রীলোককে ছোঁতে নেই। যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো, এমনকি মুখদর্শন না করা আরো ভালো। আমার কামাকুদিদি গেল না বলে চিৎকার পারলে কখনোই তারা যায় না। এমন কর্ম, এমন চিন্তা অভ্যাস করে নিতে হয় যাতে কামাকুদিদির গন্ধ নেই, মন যাতে অসব ভুলে যায়। মনে কামাকুধাদের ভাব না এলে কি করে তারা প্রকাশ পাবে? উপায় উচ্চতর উদারভাবে নিমজ্জিত থাকা। সৃষ্টিতত্ত্ব, গণিতবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র ইত্যাদির আলোচনায় কামরিপুর দমন হয়। কামিনী কাঞ্চন সম্বন্ধীয় যে কোনো রকম আলোচনায় ওতে আসক্তি এনে দিতে পারে। অসব আলোচনা থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো। স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি। জয় গুরু, জয় গুরু সবাইকে। ইংলিশে পাঠ করবেন শ্রীমতী সুস্মিতা পাইন মা, মুম্বাই থেকে। জয় গুরু সবাইকে। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করছি ইংলিশে। Almost all the miseries man have in the world come from the addiction to Kamini Kanchan, world, woman and gold. It is better to remain as far away as possible from these two. Lord Ramakrishna in, enjoined one to remain far, far away from Kamini Kanchan. Calm last be dropped from Kamini, she becomes Ma. Poison becomes elixir, and Ma is always mother, never Kamini. To add is catastrophe. Beware, don't lose thyself taking Ma as Magi, fallen woman. One's mother is the mother of the world. Every mother is another form of one's own mother. Think in this fashion. Facial thoughts be not heartfelt, one should not touch woman. The farther away from this one remains, the better. Not to look upon their faces is better yet. He who only wails, my passion and my pride do not go, will find they never go. One should remain habituated to those activities and thoughts which have no sense of pride and passion, then the mind forgets them. If thoughts of passion and pride do not arise in the mind, how can they show up? The way one out is to remain always absorbed in higher thoughts and activities. Investigation into the science of creation, mathematics, and chemistry controls lust. Any kind of enticing conversation on Kamini Kanchan can bring attraction for them. So the farther away one stays away from such talks, the better. Peace, peace, peace. জয় গুরু সবাইকে। এখন পথের কড়ি থেকে পাঠ করবেন সোনারপুর থেকে শ্রীমতী অর্পিতা মণ্ডল মা। আপনারা একটু প্রত্যেকে তার ভিডিওটা একটু দেবেন মা। পথের কড়ি পাঠ করবেন সোনারপুর থেকে অর্পিতা মণ্ডল মা। জয়গুরু মা। হ্যাঁ জয়গুরু। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে মা। মা আমার কাছে ওই বই পথের কড়ি বইটা নেই, তো আমি স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র থেকে একটু পাঠ করে শোনাচ্ছি।
ঠিক আছে মা, তাই। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সততার সূত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ। জীবনের ধৃতিদীপনায় দুইটি ধারাই অব্যাহত গতিতে চলে, একটি নিরোধ ধারা, আর একটা হচ্ছে জীবনকে সচ্ছল করে রাখবার ধারা। সচ্ছল করার বিরোধী যা, সেটাতে যদি তুমি উদ্যম উচ্ছল পরাক্রমে বিহিত প্রস্তুতি নিয়ে নিরোধ তৎপর না হয়ে ওঠো, জীবনে কি উচ্ছল করে তুলতে পারবে? তা তুমি হিন্দুই হও, মুসলমানই হও, খ্রিস্টানই হও, বা যে ধর্মাবলম্বী হওই না কেন। বাণী সংখ্যা 23। বন্দে পুরুষোত্তমম। সবাইকে জয় গুরু। চলার সাথী গ্রন্থ থেকে পাঠ করবেন শ্রীমতী লক্ষ্মীরানী বিশ্বাস মা, নিউ টাউন থেকে। হ্যাঁ মা, জয় গুরু। জয় গুরু মা, শুনতে পাচ্ছেন? জয় গুরু। হ্যাঁ, জয় গুরু মা, শোনা যাচ্ছে। জয় গুরু। সবাইকে জয় গুরু। পরম প্রিয়ময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের চলার সাথী গ্রন্থ থেকে একটি অংশ পাঠ। স্বাস্থ্য, মন ও পারিপার্শ্বিক। স্বাস্থ্য যেমন মনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, মনও তেমনি স্বাস্থ্যকে বশে আনতে পারে। তোমার মন যত শুদ্ধ, সুস্থ ও সবল থাকিবে, তোমার স্বাস্থ্য অনেকাংশই তাহার অনুসরণ করিবে। আর এই স্বাস্থ্য লাভ করিতে গেলেই নজর রাখিতে হইবে তোমার পারিপার্শ্বিকের শুদ্ধতার প্রতি। অশুদ্ধ পারিপার্শ্বিক স্বাস্থ্য মনকে যত বিগড়াইয়া দিতে পারে, এমনতর আর কমই আছে, নজর রাখিও। জয় গুরু মা। বাণী সংখ্যা 237, পৃষ্ঠা সংখ্যা 110। জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু মা। এখন নারী নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ করবেন শ্রীমতী রিনা পাইন, কলকাতা থেকে। জয় গুরু মা, জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ মা, শোনা যাচ্ছে। পরম প্রিয়ময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত নারী নীতি গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ করছি। উন্নতির পথে তুমি যদি ভালোই থাকিতে চাও, জ্ঞানে, শান্তিতে ও সম্মানে যদি তোমার জীবনকে উন্নতির পথে অতিবাহিত করিতে চাও, তবে তুমি তোমার পুরুষের কাছে এমনতর শ্রী বাক্য চরিত্র সেবা লইয়া উপস্থিত হও, যাহাতে তিনি জীবন যশ ও বৃদ্ধিতে উন্নতি ও অটুট হন। বাণী সংখ্যা 124। জয় গুরু। জয় গুরু মা। জয় গুরু। নারী নীতি থেকে আরেকটি বাণী পাঠ করবেন সোনারপুর থেকে শ্রীমতী কল্যাণী নস্কর মা। জয় গুরু মা। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারীর নীতি থেকে পাঠ। জীবন ধর্মে ইষ্ট। ইষ্ট বা আদর্শ বা গুরু, তাহাই বা তিনি, যাহাকে লক্ষ্য করিয়া অনুসরণ করিয়া মানুষ জীবন যশ ও বৃদ্ধিতে ক্রমোন্নতি লাভ করতে পারে। আর আসক্তি বা ভক্তি তাহাতে নিবদ্ধ থাকায় পারিপার্শ্বিক ও জগৎ তাহাতে কোনো বিক্ষেপ সৃষ্টি করিতে না পারিয়া জ্ঞানে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে। তাই আদর্শ বা গুরুতে ঐকান্তিকতা জীবনের পক্ষে এত প্রয়োজনীয়। অতএব ধর্ম সাধনার প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে ইষ্ট, আদর্শ বা গুরু। আর ধর্মশীলা হইতে হইলেই চাই তাহাতে ভক্তি ও তাহার অনুসরণ ও আচরণ। তাহা এমনতর চরিত্র লইয়া, যাহাতে এই ভক্তি বা আসক্তি স্বামী ও পারিবারিক সবার ভিতর যেন এমনতর প্রেরণা সৃষ্টি করে, যাহাতে তাহারা ইহাতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন। আর এমনতর হইলেই তোমার সহধর্মিণীত্ব সার্থক হইবে, দেখিবে উজ্জ্বল হইবে, উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে। নারীর নীতি, পৃষ্ঠা সংখ্যা 81, বাণী সংখ্যা 87। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু।
নারীনীতি গ্রন্থ থেকে আরেকটি বাণী পাঠ করবেন সোনারপুর থেকে শ্রীমতী উমা মণ্ডল মা। মা, আপনারা আপনাদের ভিডিওটা একটু অন করবেন। আছেন মা আপনি? হ্যাঁ, জয়গুরু মা। হ্যাঁ, জয়গুরু। করছি। জয়গুরু সবাইকে। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারীনীতি থেকে কিছু অংশ পাঠ করছি। উৎসব ভ্রমণাদিত্যে পুরুষ সাহচর্যা। পিতা কিংবা পিতৃস্থানীয় গুরুজন উপযুক্ত ছোট কিংবা বড় ভাইয়ের সহিত খেলাধুলা গীতিবাদ্য উৎসব ভ্রমণ করাই শ্রেয়। ইহাতে কুমারিত্বের বিপদপাদের সম্ভাবনা কমই ঘটিয়া থাকে। তুমি পারো তো এমনভাবেই চলিও যতক্ষণ এমনতর সামর্থ্য অনুভব না করো যাহাতে পুরুষ মাত্রেই তোমার কাছে সম্ভ্রমে অবনত হইবেই। বাণী সংখ্যা 25, পৃষ্ঠা সংখ্যা 18। বন্দে পুরুষোত্তম। সব মায়েদের জয়গুরু। স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র থেকে পাঠ করবেন শ্রীমতী শকুন্তলা মাহাতো। মা, আপনি আছেন মা? মনে হচ্ছে উনি নেই। তো স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র থেকে তাহলে শ্রীমতী শুক্লা পালমা আছেন? শুক্লা পালমা। জয়গুরু। জয়গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের স্বাস্থ্য ও সদাচার গ্রন্থ থেকে পাঠ। অধ্যায় নীতি। চিন্তা যদি এক পাশে হয়, সঙ্গতি সব বাদ দিয়ে বুঝিও মাথা ঘায়েল করে আসবে দ্বন্দ্ব অবুঝ নিয়ে। বাণী সংখ্যা 86। জয়গুরু। জয়গুরু মা। এতক্ষণ ধরে বাণী পাঠ হলো। বাণী পাঠ করলেন সত্যানুসরণ থেকে শ্রীমতী প্রভাশ্রী চক্রবর্তী মা, কুচবিহার থেকে। সত্যানুসরণ ইংলিশে করেছিলেন শ্রীমতী সুস্মিতা পাইন, মুম্বাই। পথের পরি শ্রীমতী অর্পিতা মণ্ডল, সোনারপুর। চলার সাথে শ্রীমতী লক্ষ্মী রানী বিশ্বাস, নিউ টাউন। নারীর নীতিতে রীতা পাইন মা, কল্যাণী নস্কর মা ও উমা মণ্ডল মা। এবং স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্রে পাঠ করলেন শ্রীমতী শুক্লা পালমা। প্রত্যেকের ইষ্টমঙ্গল জীবন প্রার্থনা করি দয়ালের আতুল চরণে। এখন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন যাদবপুর থেকে শ্রীমতী কাকলি পালমা। জয়গুরু। শোনা যাচ্ছে আমার আওয়াজ? হ্যাঁ হ্যাঁ, জয়গুরু, শোনা যাচ্ছে। উপস্থিত সকল ইষ্টপ্রাণ দাদা ও ভক্তিমতী মায়েদের আমার জয়গুরু। ওই ধনিল অমর রোল, ওই ধনিল অমর রোল, জীবনটাকে চাষ করে তুই বর্ধনাতে উস্কে তোল। ওই ধনিল অমর রোল, ওই ধনিল অমর রোল, জীবনটাকে চাষ করে তুই বর্ধনাতে উস্কে তোল। ওই ধনিল অমর রোল, ওই ধনিল অমর রোল। অবিশ্রান্ত করে নাম ত্রিপন দানে সাথে প্রাণ, অবিশ্রান্ত করে নাম ত্রিপন দানে সাথে প্রাণ, জীবন ধৃতি বিলিয়ে চল, জীবন ধৃতি
বিলিয়ে চল, বারুক বিবেক, বারুক বল, ওই ধ্বনিল অমর রোল, ওই ধ্বনিল অমর রোল, ওই ধ্বনিল অমর রোল। মঙ্গল শঙ্খ বাজুক, মুহ্য সত্তা বেঁচে উঠুক, মঙ্গল শঙ্খ বাজুক, মুহ্য সত্তা বেঁচে উঠুক, পৃষ্ঠ প্রাণের প্রীতিরাগ ছড়িয়ে যাক, তৃপ্তি ভাগ পৃষ্ঠ টানের প্রীতিরাগ ছড়িয়ে যাক, তৃপ্তি ভাগ। উৎসরণী উদ্দীপনায় নেচে উঠুক, সন্দীপনায় উৎসরণী উদ্দীপনায় নেচে উঠুক, সন্দীপনায় গেয়ে উঠুক সকল প্রাণ, গেয়ে উঠুক সকল প্রাণ, বাঁচাবার মন্ত্র গান, ওই ধ্বনিল অমর রোল, ওই ধ্বনিল অমর রোল। জীবনটাকে চাষ করে তুই বর্ধনাতে উস্কে তোল, ওই ধ্বনিল অমর রোল, ওই ধ্বনিল অমর রোল, ওই ধ্বনিল অমর রোল। জয় গুরু। জয় গুরুমা। খুব সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শ্রীমতী কাকলি পালমা যাদবপুর থেকে। ওনার এবং ওনার পরিবারের প্রতি প্রত্যেকের ইষ্টোচ্ছল, ইষ্টবাহী ও মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি দয়ালের আতুল চরণে। এখন আলোচনা করবেন নাগপুর থেকে শ্রীমতী ইলা সেনমা। আজকের আলোচ্য বিষয় আচার্য পরম্পরা। আলোচনা করবেন সুদূর নাগপুর থেকে শ্রীমতী ইলা সেনমা। বিষয় আচার্য পরম্পরা। 20 মিনিট সময়ের মধ্যে মা আপনি বলার চেষ্টা করবেন। শুনতে পাচ্ছেন মা আমার আওয়াজ? হ্যাঁ মা, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওং ব্রহ্ম পরম ব্রহ্ম কুলমালিক রাধাস্বামী দয়ালের চরণে প্রণাম। পরমারাধ্যা জগজ্জননী বড়মার চরণে প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ ও শ্রী শ্রী বরদার চরণে প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্যদেব দাদার চরণে প্রণাম। ঠাকুরবাড়ির সমস্ত সদস্যবৃন্দর চরণে প্রণাম। আনন্দিত জয়গুরু। সোনারপুর এই মাতৃ সম্মেলনে যত মায়েরা যুক্ত আছেন আর যারা যুক্ত নেই, সবার জন্য রইল প্রণাম যথাযথ স্থানে এবং আনন্দিত জয়গুরু। আজকে পীযূষদা আপনাদের সাথে আমাকে যুক্ত করেছেন, ধন্যবাদ জানাই তাকে। কেন, একটা ভালোর সাথে ভালোকে যোগ করা এটাও কিন্তু ধর্ম। তাই তো ঠাকুর বলেছেন, নিজেও বাঁচো অন্যকেও বাঁচাও, তাই সেটাই ধর্ম। তাই আজকে আমি আপনাদের সাথে যুক্ত হতে পেরে নিজেকে সত্যি সৌভাগ্য মনে করছি। সকাল সকাল মায়েদের সংসারের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আমরা যে অনলাইনের মাধ্যমে সৎসঙ্গ মাতৃ সম্মেলন করতে পারছি, ঠাকুরের অসীম কৃপা। তাছাড়া এই জায়গা ঘরে বসে পাওয়া যায় না। আমরা তীর্থ করতে বেরিয়ে যাই পয়সা খরচা করে, ভিড়ের মধ্যে লাইন দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য 1 সেকেন্ড হয়তো যাকে দর্শন করতে যাই তাকে দেখতে পাই। কিন্তু এই অনলাইনের মধ্যে আমরা যে 1 ঘন্টা আমার নিজের ঘরে বসে ঠাকুর দর্শন করতে পারছি, বা মাতৃ সম্মেলনে বড় মার নানান রকম আলাপ আলোচনা, এইগুলো সত্যি সংসারের কাজের মধ্যে দিয়ে যেন এইটাও আমাদের একটা সবচেয়ে বড় পাওয়া হয়ে গেছে। তাই গুরুকেই ব্রহ্মা বলা হয়, গুরুকেই বিষ্ণু বলা হয়, গুরুকেই মহেশ্বর বলা হয়।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর, গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। গুরুর কৃপা হি কেবলম, তাই তার কৃপা, আমরা সবাই বলি ঈশ্বর আমার উপর কৃপা করেছেন। তো ঈশ্বরকে যদি পেতে হয় বা ভগবানের দিকে যদি আমাকে নিজের মনকে রাখতে হয়, তাহলে গুরুর মাধ্যমেই হয়। তাই দীক্ষার প্রয়োজন আছে। দীক্ষা না নিলে গুরুকে পাওয়া যায় না। এইরকম একটা কথা বলছি। একবার একজন ভক্ত তার গুরুকে জিজ্ঞাসা করছেন যে দীক্ষা কেন নেব? আধ্যাত্মিক বই তো বাজারে অনেক পাওয়া যায়, আমি সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করার জন্য তো আমি বাজার থেকে নানান রকমের বই নিয়ে এসে আমি পড়তে পারি, আর আমার আধ্যাত্মিক জ্ঞান বাড়বে। তখন তার গুরু হেসে বলছে, তাহলে তোমার স্কুলে অ্যাডমিশন নেওয়ার কি প্রয়োজন আছে? তুমি তো নানান রকমের বই এনে বিদ্যা অর্জন করতে পারো। তখন বলছেন, এ কথা কি করে বলছেন গুরুদেব? আমি যদি নাই পড়ি, আমি একটা ধাপে ধাপে যদি না পড়ে চড়ি, তাহলে ইউনিভার্সিটি তো আমাকে ডিগ্রি দেবে না, আমার কাছে তো কোনো প্রুফই থাকবে না যে আমি বিদ্যা অর্জন করেছি। তখন তার গুরু বললেন, এইটাই তো সত্য। তুমি যদি গুরুর দীক্ষিত না নাও, তুমি যতই জ্ঞান অর্জন করো বই পড়ে, তাহলে কি তোমার ভিতরে সেই জ্ঞান আসবে? বা কে জানবে যে তুমি কোন রাস্তায় চলছো আর কার আরাধনা করছো? তাই ঠাকুর গুরু দীক্ষার কথা বারবার বলে গেছেন। আমরা সবাই দীক্ষিত, কিছুদিন পরে আমরা আবার সুস্থনি গ্রহণ করি, যারা করেন আর কি। কিন্তু আমার মনে হয় দীক্ষার সাথে সাথে কিছুদিন পরে যদি সুস্থনিটা নিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে ভালো হয়। অনেক দেরি হলে অনেক দেরি হয়ে যায়। কেন কি, যারা দীক্ষিত বা সুস্থনি ধর্ম নেয় না, তারা বুঝতে পারে না যে ঠাকুরের ধাপটা বা ঠাকুরকে ধরে রাখার যে তুকগুলো আমাদের পোক্ত হয় না, সুস্থনি সেটাকে পোক্ত করে দেয়। তাই সুস্থনি নেওয়ারও প্রয়োজন আছে। আজকে আমাকে বিষয় দেওয়া হয়েছিল আচার্য পরম্পরা। আচার্য পরম্পরা আমি তখনই পাবো যখন আমার উদ্দেশ্য সদ্গুরুর শরণাপন্ন হওয়া। যুগের পর যুগ গুরুর আবির্ভাব, তাহাদের নিয়মও তাদের মতন ছিল। তাই ঠাকুরকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে ঠাকুর, কাঠিয়াওয়ালা বাবা বলে অনেক বছর আগে তার আবির্ভাব হয়েছিল পৃথিবীতে, তিনি মাত্র 5 জনকে দীক্ষা দিয়েছেন। অনেকবার দেখবেন এই ঘটনাটা আলোচনাও দিয়েছে আলোচনাতে। তো তা কেন সবাইকে দীক্ষা দেননি? তিনি কেন মানুষকে উদ্ধার করতে চাননি? ঠাকুর কিন্তু ধর্ম বা গুরুর নিন্দা পছন্দ করতেন না, তাই তিনি বললেন তার সময় সেইটুকুই দরকার ছিল, কিন্তু আমার সময় ঘরে ঘরে দরকার। আমি তাই ঘরে ঘরে দীক্ষা দিয়ে তার ঘরে আমি স্থাপন হতে চাই। তাই আমার সময় এইটাই প্রয়োজন। কেন, কলিযুগ, নানান রকম ব্যাধি, জ্বর, নানান রকমের সংঘর্ষ, নানান রকমের হিসেবে মানুষ আটকে আছে, মানুষ তার থেকে বেরোতে পারছে না। তাই সদ্গুরুরই এতটা ক্ষমতা থাকে তাকে তার সেই অন্ধকার জায়গার থেকে আলোর জায়গাতে, প্রকাশের জায়গাতে নিয়ে আসার তারই ক্ষমতা। তাই ঠাকুর বলছেন, যাকে তাকে গুরু করে নিজের জীবনকে সর্বনাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাও না। কেন, বুদ্ধি অনেকেই দেয়, কিন্তু আমি বুদ্ধিটাকে কি করে অর্জন করব তার দক্ষতা একমাত্র সদ্গুরুই দেখাতে পারেন। তাই আমরা সবাই দীক্ষা নিয়ে তাকে ধরে বাঁচা বাড়ার রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছি। তাই বাঁচা বাড়ার রাস্তা তাই যে নিজেকেও বাঁচে, অন্যকেও বাঁচায়। আজ আমি যদি দীক্ষিত না হতাম, তাহলে না আমি ঠাকুরকে জানতে পারতাম, না আমি বড় মাকে জানতে পারতাম, না যে বড় মার নামে যে একটা নারী নীতি তৈরি আছে, নারীর মধ্যে যে কি কি গুণ থাকা দরকার, কি করে সে চলবে, কেমন ভাবে চলবে, কেমন করে তার সাংসারিক জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন, কর্মজীবন বেড়ে উঠবে, কিছুই জানতে পারতাম না। তিনি আমাদের জগৎ জননী বড় মা, তার প্রেরণা। তাই আমি যদি মাতৃ সম্মেলন করি, আমি যদি সৎসঙ্গ করি, তাহলে আমার যেন মন তার মতন হয়ে উঠতে হবে। ঠাকুরের তোর ভাব যদি না জেগে ওঠে, তাহলে কিন্তু ঠাকুরকে ধরে রাখি আমরা আমাদের মতন, যেমনি একটু ফুল ঠাকুরের সামনে দিয়ে রেখে দিলাম, ফুলটা শুকিয়ে গেলে আমার ফেলার সময় নেই। কেন কি, তার মধ্যে আমি আর ওই দেওয়ার পরে আমার একবারও মনে পড়ে না যে ঠাকুরের ফুলটা সন্ধেবেলায় শুকিয়ে গেছে, প্রার্থনা করে ঠাকুরের আসনটা আমি পরিষ্কার করে রাখি। এইগুলো তখনই মনে হয় যখন আমরা সর্বদা তাকে স্মরণ করে চলবো, সর্বদা আমাদের মনের মধ্যে ঠাকুরের ধারার মতন বইতে থাকবে। আর এই অনলাইনের মাধ্যমে আমার মনে হয় আমরা সবাই
একটু একটু না হলেও তৈরি হচ্ছি, কেন রোজই তো তাকে নিয়ে থাকছি। যেমন রোজ খাবার খাই, সেরকম আমরা রোজ কিন্তু ইষ্টভীতিও করি। আমরা সস্তনী ধর্ম পালন করছি, তারপর আমরা যজন আর যাজন, এই যজন যাজন ইষ্টভীতি সস্তনী সদাচার ঠাকুরের যে পঞ্চনীতি আমাদের ঋত্বিক দাদারা আমাদের বলে দেন, এইটা কিন্তু বিধি বিধান হিসাবে পালন করতে হবে। এইটাই আমাদের ভেতরে ঠাকুরত্ব ভাব জাগিয়ে দেয়। যজনটা কি? যজনটা হচ্ছে আদর্শর বর্ম আমি পরিধান করছি। আমি জামা কাপড় পরি, ভালো ভালো শাড়ি পরি, সব পরি, কিন্তু আমার চরিত্রের ভিতর যদি একটা বর্ম না আসে, সেটা হচ্ছে আদর্শর বর্ম। আমাকে আদর্শবান বা আদর্শবাণী হতে হবে। আমি একদম সম্পূর্ণ সুন্দরতম হয়ে একজন নারী হব, যার মধ্যে নারীত্ব ভাব যেন সর্বদা জাগ্রত থাকে। সে যতই ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি নিক না কেন, সে যেন তার মধ্যে যেন নারীত্ব ভাবটা থাকে। নারীত্ব ভাবের মধ্যে একটা সবচেয়ে সুন্দর জিনিস হচ্ছে মাতৃত্ব ভাব। তাই আমাদের ঠাকুরগুলো এইগুলো আমি জানতে পারতাম। আমার বড় মায়ের যে কতটা দক্ষতা ছিল, কতটা ক্ষমতা ছিল, তার আশীর্বাদে অনেক মায়েরা গর্ভবতী হয়েছে, এই গুণগুলো আমি জানতে পারতাম না। আমি জানতাম আমি একজন মেয়ে, আমি পড়াশোনা শিখেছি, আমার বাবা মা একটা ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে, সংসার করছি। সেই সংসার করার তুকগুলো কিন্তু আমরা কিছু কিছু মায়ের থেকেই শিখে আসি। মা তাই ঘরের সংসারের আমাদের টিচার হচ্ছে, তাই বাপের বাড়ি আমাদের স্কুল হয়, আর শ্বশুর বাড়ি আমাদের ইউনিভার্সিটি হয়ে যায়। কেন কি মার শেখানো সমস্ত কিছুগুলো আমরা শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে আসার আমাদের ইচ্ছা জাগ্রত থাকা দরকার, বা মায়েদের ওইরকমই শিক্ষা দেওয়া দরকার যে যতই তুমি ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি নাও, যতই তুমি ফ্যাশনেবল হও, তুমি গ্ল্যামার জীবনটাকে সরিয়ে দিয়ে সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করে তোমার সেই বাড়িটাকে, যেই বাড়িতে তুমি যাচ্ছ, ওইটাই তোমার নিজের বাড়ি তৈরি করো। ওখানে মানুষগুলোর সাথে তুমি তোমার যে ভালো সংস্কারগুলো সেইগুলো দাও। হয়তো একটা মেয়ে অদীক্ষিত পরিবারে বিয়ে হয়েছে, ঠাকুরের দীক্ষিত নয়, হয়তো অন্য কোনো সম্প্রদায়ের সাথে সে জুড়ে আছে। প্রথমে গিয়েই সেই যদি বলে না আমার ঠাকুর আসনে বসাবো, আমি একে নিয়েই চলেছি, এই নিয়ে একটা অশান্তির সৃষ্টি হয়। এইরকম অনেক মেয়েরা আছে যারা দীক্ষিত হয়ে অদীক্ষিতর ঘরে বিয়ে হয়েছে, তার ক্যাপাসিটি, তার চরিত্র, তার চালচলনকে সে দ্বারায় সেখানে সে ঠাকুরকে স্থাপন করতে পেরেছে। এবং সেই রকম অনেক সংসার এমন আছে, সেখানে কিছু লোক সস্তনী, কিছু লোক যাজক, কিছু দীক্ষিত। আপনারা জানেন যে মমতা মা যে কানপুরে থাকেন, তার একজন জ্বলন্ত উদাহরণ তিনি একজন। যে এইরকম দক্ষতা আমাদের মায়েদের থাকে বা আছে, সেইটা তখনই জাগ্রত হয় যখন সে নিজে একজন আদর্শের সাথে জড়িত থাকে, এবং মার শিক্ষাগুলো মা যেন তাকে এমনি ভাবেই শিখিয়ে দেয় যে তুমি তোমারটা গিয়ে যদি চালাতে চেষ্টা করো, তাহলে তো কাউকে আপন করতে পারবে না, তুমি তাদের মধ্যে দিয়ে তাদেরকে চালিয়ে তোলো। এইটা একটা মেয়েদের মধ্যে দক্ষতা ঠাকুর দিয়েছেন, সেটাকে জাগ্রত করতে হবে সদ্গুরুর শরণাপন্ন হয়ে, আদর্শ মায়ের দিকটাকে দেখে এবং সেইভাবে। আর আজকে আমরা ঠাকুরকে ধরেছি দেখেই আমরা আচার্য পরম্পরাও পেয়েছি। আমরা সবার আগে পেয়েছি বরদাকে। ঠাকুর আর বড় মার দ্বারা আমরা বরদাকে পেয়েছি, জীবন্ত একটা সত্যানুসরণ, যার এক একটা বাণী যেন আমাদের জীবনকে তুখর করে তোলে। আমার বরদা ওরকমই ছিলেন। ঠাকুর তাই তো বলেছিলেন যে ঠাকুরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, ঠাকুর সশরীরে যখন আপনি থাকবেন না, আমরা কাকে নিয়ে থাকবো? ঠাকুর এক কথায় বলে উঠলেন, কেন, বড় খোকা তো আছে, বড় খোকাকে মাথায় করে নিয়ে চলো। আমিও যা, বড় খোকাও তা। টাকার এক পিঠ যদি আমি হই, অপর পিঠ তোমাদের আমার বড় খোকা, তাকে নিয়ে চলো। সে একটু রাশভারী হতেই পারে, কিন্তু তার মনটা অনেক ভালো। এইরকম বরদা অনেক জনকে তৈরি করেছেন। আজ যা আমরা ঠাকুর বাড়িতে পেয়েছি, বরদার অবদান আমরা ভুলতেই পারবো না কোনোদিন। এই জন্যই মনে হয় আচার্য পরম্পরা আমার ঠাকুর দিয়েছেন। কেন কি তিনি জানতেন যে জীবন আর জড়তা যেরকম থাকে, আমাদের মানসিকতা, আমাদের আধ্যাত্মিকতা দিন দিন কেমন হয়ে যাবে। এই যে কলিযুগের ব্যাপার, নানান রকম সমাজের পরিস্থিতি দেখে আমরা যেন এদিক ওদিক না নিয়ে যাই, আমার মাথার উপর বরদা রেখে গিয়েছেন আমাদের। তাই তার কাছে ছুটে গিয়ে আমরা তার থেকে অনেক কিছু জেনে আমার জীবনকে আরো করে উঠতে পারছি, বা পারবো, বা পেরেছি। আর সেই সাথে সাথে আমাদের সন্তান সন্ততিরাও সেইভাবেই গড়ে উঠছেন। আর এইভাবে বরদা আনন্দীমার পার থেকে আচার্য দাদাকে পেলাম। আবার আচার্য দাদা দিলেন বাবাইদা, সিপাইদা, বিঙ্কিদা। বাবাইদা বড় বৌরানি দিলেন আমাদের অবিন বাবুকে, একটা বাচ্চা ছেলে, কিন্তু তার মুখের দিকে তাকালে মনে হয় ঠাকুরকে অনুভব করতে পারি।
এই যে আচার্য ধারাটা, যে নিজে আচরণ করে আমাদেরকে দেখিয়ে দেন। বাবাইদার যাজন শুনলে পরে মন ভরে আসে, একদম সরল ভাষায় তিনি যাজন করেন যাতে সবাই বুঝতে পারে। সুন্দর করে যাজন করলেন। একবার ব্যাঙ্গালোরে আমি শুনলাম তার দীক্ষা দিবসে, যিনি যখন দীক্ষা পরিক্রমায় গেছিলেন, আমার বড় ছেলে থাকে, হঠাৎ করে বড় ছেলে টিকিট কাটতে বললো, মা তুমি এবার তাড়াতাড়ি চলে এসো, আমি প্রত্যেক বছরই যাই। আমি বললাম এত তাড়াতাড়ি? বলে কি, মা বাবাইদা আসছেন। জানেন, আমি যবের থেকে জানতে পেরেছি যে বাবাইদা দীক্ষা পরিক্রমায় বেরিয়েছে, আমার মনের মধ্যে সদা জাগ্রত ছিল যে বাবাইদা কেমন করে দীক্ষা দেয়, আমি যদি একবার দেখতে পারতাম। এইটা মনেতে, আর ঠাকুর যেন আমার সেই আশাটাই পূর্ণ করে দিল। আমিও গেলাম, দুদিন বাদে বাবাইদা আসলেন। তার দীক্ষার যে কত সুন্দর জিনিসগুলো, আর তার সাথে যে একটু আচমন করার জন্য যারা দীক্ষা নিতে এসেছেন, আমি হাতে জল দিতে পেরেছি, ঠাকুর বড়দা বড়মার ফটোগুলো বোঝাতে পেরেছি, আমার ছেলে বউ সবাই ছিল, তাদের সাথে সাথে যে এইটুক যোগদান করতে পেরেছি, সেদিন আমি সত্যি ভাবলাম যে ঠাকুর আমার কত বড় ভাগ্য যে আজকে আমি বাবাইদার দীক্ষার দিবসের দিনে আমি এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি। তারপর উনার যাজন শুনলাম, সরল ভাষায় যাজন করলেন। প্রথমে যাজন করলেন আজকের ছেলেদের জন্য, যে এই বয়সের ছেলেরা অনেক অনেক ডিগ্রি নিচ্ছে, মায়েদের বাবা মা যথাযথ সাধ্য দিয়ে তাদের পড়াশোনা করাচ্ছে, কিন্তু তারা যখন অনেক বেশি টাকা না পায় তারা চাকরিতে ঢুকতে চায় না। এই করতে করতে এমন অনেক শিক্ষিত ছেলেরা বেকার হয়ে যায়। কিন্তু তিনি বলছেন, আমি বলি যে যা চাকরি পাবেন শুধু তার কতটা উন্নতি সেইটা দেখবেন, দেখে সেই চাকরি জয়েন করবেন। আর ধীরে 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 দেখবেন একদিন চরম সেবায় পড়েছেন। আপনার দক্ষতাতে আপনাকে দক্ষ করে তুলবে আপনার ভেতরের ঠাকুর। আপনি ইষ্টভীতি করবেন, সস্তনী ধর্ম পালন করবেন, যত যজন যাজন করবেন তত আপনার ভিতর ঠাকুরের ভাবধারাগুলো কে বলেন। আজকালকার ছেলে মায়েরাও তো, আজকাল যারা দীক্ষিত না মায়েরাও তো বলে না, তাদের গ্ল্যামার জীবনটা পছন্দ লাগে, হাই সোসাইটি মেনটেন করবে, চাকরি করবে, এই করে আমাদের সমাজের কত মেয়েরা সর্বনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা মাতৃত্বটা হারিয়ে ফেলছে। কেন কি? তার মায়েরা তাদেরকে বোঝাতেই পারছে না যে তুমি তো একটা মা হবে, একদিন একটা সম্পূর্ণ নারী হবে, একটা বধূ হবে, একটা স্ত্রী হবে, তোমার দ্বারা একটা পরিবার তৈরি হবে। আমাদের মা আমাদেরকে সেমনি ভাবেই তৈরি করার চেষ্টা করেছে। বিয়ের পরে যখন দীক্ষা নিলাম, এত বুঝতাম না, তখন জানতামও না। হ্যাঁ, দীক্ষা আমার বাবা বললেন যে তোমার সাংসারিক জীবন এখন শুরু হয়েছে, ভীষণ ভাবে তোমাকে সংঘর্ষ জীবন সংসার করা এত সহজ নয়, আবার ধরলেই সহজ। তোমার সাথে শুধু তোমার ঠাকুর থাকবেন, গুরু থাকবেন, তার দেখানো রাস্তায় চলতে থাকো। আমি বললাম, আমি কি করে বুঝবো বাবা? তিনি আমাকে দেখাচ্ছেন, আপনি আপ বুঝতে পারবে। ঠাকুরের নাম যেটা পেয়েছো সেটা সর্বদা মনের মধ্যে প্রবেশ করবেন। এই হচ্ছে আমার বাবা মা, আমাদেরকে সর্বদাই, অনেকে আমাদেরকে অনেক কিছু বলেছেন, কিন্তু আমার মন কোনোদিন টলেনি। 5 মাস পরে সুস্থ নিন আবার পরো, এই একই কথা যে তুমি সবার থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছ, সবাই বলে আশেপাশের লোকেরা। কিন্তু আমি ভাবলাম, আমি তখন সুস্থনির মানেও বুঝতাম না। 18 বছর বয়স আমার, মাত্র বড় ছেলে হয়েছে। আমি ঠাকুর বাড়িতে গিয়ে ডক্টর রেবতী মোহন বিশ্বাস দাদা, আমার ঋত্বিক দেবতা, ধন্য আমি যে উনার কাছ থেকে দীক্ষা স্বস্তনী নিতে পেরেছি। উনি তখন উনি বললেন স্বস্তনীটা নিয়ে, আর তখনই আমি বরদার দর্শন করতে পেরেছি। এইটাও আমার ভাগ্য। আমার 2 ছেলের নাম বরদাই দিয়েছেন, আমার দুটো একটা নাতি নাতনি আছে, ওদের নাম বাবাইদা দিয়েছেন। এই যে বাবাইদার আশীর্বাদ গুলো পেলাম আমি যদি সেদিন ওখানে পৌঁছাতে না পারতাম, তখন তিনি একটু ভেঙে বললেন যে যারা প্রথম সিঁড়িতে পা না দেয় তারা টপ সিঁড়িতে কোনোদিনও উঠতে পারবে না। তাই প্রথম সিঁড়ি যদি একটু কমও হয়, একটু ভাঙাও থাকে, দোষ কি? পাশের দিক দিয়ে পা দিয়ে আমি এগিয়ে যাব। তাই এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের চলন চরিত্রটা, আমার আদর্শটা আমাকে নিয়ে চলে যায়। আমি যত আদর্শবান, আমার চলন, আমার স্বভাব, আমার বাক্য, আমার পরিবার, আমার পরিবেশ, এইটাকে আগে তুলে ধরতে হবে। আমি যাজন করার আগে আমি দেখবো আমার পরিবারটা কতটুকু তৈরি, আমার সন্তান সন্ততিরা 2 বেলা প্রার্থনা করছে কিনা, ইষ্টভীতি করছে কিনা, আমার স্বামী কেমন জায়গায় রয়েছে, কেমন তার কথাবার্তা, আমার আশপাশগুলো কেমন। যাজন কিন্তু এইরকমই ভাবে নিজের ঘরের থেকে শুরু করতে হয়। আমি নিজের ঘরকে যদি তৈরি করতে না পারছি, আমি অন্যকে কি উপদেশ দেব বলুন? আমার তো উপদেশ দেওয়ার আমি যোগ্যই নই। কেন কি? আমি নিজের মা হয়ে নিজের পরিবারকে তৈরি করতে পারিনি। আমার ছেলেদের বিবাহ যদি ঠাকুরের মতে না দিতে পারি, তাহলে কেমন শিক্ষা দিলাম আমার 2 ছেলেকে আমি? তাহলে আমি অন্যকে বিবাহ সম্বন্ধে কি বলবো? তাই নিজেকে আগে তৈরি করতে হবে, নিজের পরিবারটিকে তৈরি করতে হবে, তারপরেই আমি অন্যকে উপদেশ দিতে পারি। কেন কি? আর তখন আর বলা লাগবে না যাজন মানেটা কি। তারা নিজেরাই আমার পরিবার দেখে আপনি আপ যাজনশীল হয়ে থাকবে। শুধু বলতে হবে, আসুন আপনার ভেতরের খাকতিটা কি, কি অসুবিধা,
তাকে দেখে আমরা সেইভাবে তুলে ধরবো। আজ আচার্য দাদা, পরশুদিন একটা ভিডিও ক্লিপিং দেখলাম, এত ভালো লাগছিল। দাদা বাড়ি যাচ্ছেন, বৌদি রয়েছে, অসুস্থ ছিলেন তিনি। ঠাকুরের অসীম দয়ায় আমরা সবাই যখনই যাজন শুনছি, দাদারা মায়েরা ঠাকুরের কাছে নিবেদন করছেন, তিনি সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন। আমার সবসময় মনে হতো আমার মাথার উপর একজন গার্জেন তো আছে, আমার কিছু হলে আমি দৌড়ে তো ঠাকুর বাড়িতে যেতে পারি। তাই ঠাকুর জানেন যে কলিযুগে নানান সমস্যায় মানুষ ঘিরে থাকবে, কোথায় যাবে তারা তার সমস্যার নিরাকরণ করতে? এই যে আচার্য পরম্পরা আমাদের কাছে ঠাকুর দিয়ে গেছেন, এটাই আমার মনে হয় প্রত্যেক সৎসঙ্গের জন্য একটা প্রাপ্তি। আর সৎসঙ্গ জগৎ তো আমার জীবনে সবচেয়ে বড় প্রাপ্ত আর আচার্য পরম্পরা। কেন কি আর কিছু দরকার নেই, যাকে ধরেছি, যাকে পেয়েছি, যার জন্য আমার কাছে আর সব আছে, আমার ছেলে, আমার নাতি নাতনি, বউ, আমার স্বামী একজন ঋত্বিক, আপনারা সবাই চেনেন। তারপরে আমার এত বড় সৎসঙ্গ, যত এত মায়েদের যাজন শুনতে পারছি, এটা কি ভাগ্য না? ভাগ্য না? গয়না গাটি শাড়ি যাই পরি না কেন, ভেতরের ঈশ্বরের জাগ্রত তাতে হবে না, তাতে হবে শুধু আমার বিলাসিতা। কিন্তু আমার ভেতরের যদি ঈশ্বরকে আমি জাগিয়ে রাখতে চাই, জাগিয়ে রাখতে পারি, তাহলে ঠাকুরই আমার জন্য শ্রেষ্ঠ। তিনিই আমার ভেতরের ঈশ্বরকে জাগিয়েছেন। না হলে, তাই তো ঠাকুর বলছেন যে চরণ পূজার থেকে চলন পূজার প্রয়োজন। লক্ষ্মী দুর্গা যাই পোড়া করো না মা, তোমার জমি যদি তার মতো না হতে পারলে কোনোই পূজা সার্থকতা না। আমরা করি, একটা পরম্পরা থাকে, তাই তাকে নিয়ে থাকতে চাই, ভালোবাসি তাকে। কিন্তু আমরা নিজেটা কতটা তৈরি হচ্ছি? আমরা দেখেও অনেক কিছু শিখি, ঠাকুর বাড়িতে গেলে অনেক কিছু শেখা যায়। একবার ঠাকুর কাজল দা এসে প্রণাম করছেন, ঠাকুরকে প্রণাম করে চলে গেলেন। ঠাকুর বলছেন, কাজল, বড় খোকার আসন, বড় খোকাকে প্রণাম করলেন না? তিনি বলছেন, তিনি তো এখানে উপস্থিত নেই। তাই বলছে, না, তার বিছানার কাছে প্রণাম করো। এটাই সত্য। বড়দের চটিটা আমরা হাত দিয়ে সরিয়ে রাখবো, পা দিয়ে সরাবো না। পা দিয়ে চটিতে পা দিলে, আমার মা এটা শিখিয়েছে, তাকে তার গায়ে পা লাগানো হয়। এই যে ছোট ছোট জিনিসগুলো, একবার বাবাইদা নোমর বিশ্লেষণ করলেন। নোমো মানে, আমরা নোমো বলি প্রণামকে, নোমর উল্টোটা হচ্ছে মন। তাই বাবাইদা বলছিলেন যে মন দিয়ে বড়দের চরণে মাথা ঠেকালে তোমার মনের ভিতর যে আত্ম অহংকার, হিংসা, দেশ, পরশ্রী কাতরতা, এইগুলোই তো আমাদের ষড়রূপু, এইগুলোই তো আমাদের ভিতরের শত্রু। এইটাকে তুমি তোমার গুরুজনের পায়ে মনের থেকে সমর্পণ করো, তাহলেই তিনি যে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করবেন, তাইটাই আমার ফলিত হবে, ফলে উঠবে। না হলে নয়। আমি নমস্কার লোক দেখানোর জন্য করে দিলাম। ঠাকুর বলেছেন গুরুজনদেরকে না ছুঁয়ে প্রণাম করতে, এতে আমার নেগেটিভ জিনিসগুলো তার ভিতরে প্রবেশ করে তার আয়ু ক্ষয় করে। তাহলে বলুন, দীক্ষা না নিলে এই শিক্ষাগুলো কিন্তু ইউনিভার্সিটি দেয় না, এইগুলো কিন্তু গুরুর থেকেই আমরা পেয়েছি, আমার মা বাবার থেকে আমরা পেয়েছি। তাই মা বাবাও যেন দীক্ষিত যদি না হয় সেই ঘরে ছেলে মেয়ে কি করে গুরুর উপদেশ শুনবে, কি করে গুরুকে নিয়ে চলবে? তাই মা বাবাকে আগে দীক্ষিত হতে হবে এবং আচরণ দিয়ে ছেলে মেয়েকে শিক্ষা দিতে হবে। খালি শিক্ষা দিলেই হবে না। একবার প্রণাম করতে গেছেন বরদাকে, বারবার বলছে প্রণাম করো, প্রণাম করো। তার মা তার সন্তানকে, দাদা বলছেন আপনি আগে প্রণাম করুন, দেখেই সে করবে। তাই আমরাও নিজে আচরণ করে আমাদের সন্তানকে শিখবো। আমি যদি সর্বদা আমার স্বামীর সাথে ঝগড়াঝাটি করতে থাকি, নানান রকমের করতে থাকি, তাহলে আমার ছেলেরাও তাই শিখবে, বউও তাই শিখবে। আমাদের বাড়িতে আমার দুটো বউ এসছে, অসীম কৃপা ঠাকুরের, যে ঠাকুরের মতে আমরা তাদেরকে, আমার দুই ছেলেকে বিবাহ দিতে পেরেছি। কেন? কানের ভিতর ঢুকিয়ে রেখেছিলাম যে এই জিনিসটার দিকে এগোনোর আগে একবার আমাদের সাথে চর্চা করবে। কিছুতেই আমরা তোমাদের এই জিনিসগুলো যদি ছোটবেলার থেকে তাদের কানে এগুলো ঢোকানো হয়, আর আমার মনে হয় যে কোএডুকেশন যারা ঠাকুর বারবার বারণ করেছেন, তবুও আজকের সিদ্ধান্ত যদি যায়, তাহলেই যে এরকম ঘটবে তা নয়, মনকে শক্ত করতে হবে। যার কারণে 12 বছর বয়সে ঠাকুর দীক্ষার ব্যবস্থা করে গেছেন। ছেলে মেয়ে তখন বাল্য অবস্থাতে যৌবনে যায়, তাদের শরীর মন নানান রকম ডেভেলপ হতে থাকে, তখন তাদের সবচেয়ে বড় চঞ্চল হয়ে ওঠে মনটা। তাই মনটাকে তারা কন্ট্রোল করার জন্য তাদের নামের প্রয়োজন। নামই শক্তি, নামই ঈশ্বর, নামই ব্রহ্ম, নামই শব্দ, নামই ঠাকুর। তাই নামের মধ্যে ঠাকুর প্রবেশ আছে। তাই জন্য নাম করলে আমাদের বুদ্ধিটাকে তীক্ষ্ণ হয়, ধ্যানে আমাদের গ্রহণ ক্ষমতা বাড়ায়। আর এইভাবেই আমরা সন্তানকে যদি ঈশ্বরের সাথে, ঠাকুরের সাথে যুক্ত করে দিই, আচার্য পরম্পরার জন্য যদি তাদেরকে বারবার বোঝাই, বারবার আমরা ঠাকুর বাড়িতে গেলে তাদেরকে নিয়ে যাই, সাধ্য আছে কি তাদের এই দিক ওই দিক সরে যেতে?
না, কেন কি আমরা সবাই তো ঠাকুরের বর্ম পরিধান করেছি, আমরা তার আদর্শকে গ্রহণ করেছি। এইটাই ভিতরের সত্যটাকে সর্বদা যদি আমাদের ছেলে মেয়েরা জাগিয়ে রাখে, তাহলে কখনো তারা ডিগ্রি নিক না কেন, ঠাকুর তো তাই বলছেন, তোমার শিক্ষা বৈশিষ্ট্যকে বুঝিয়ে রেখে তোমার শিক্ষা যতদূর চালাও চালিয়ে নাও। তার মধ্যে সতীত্ব কি, আদর্শ কাকে বলে, কি করে সুসন্তান লাভ করা যায়, কি করলে আদর্শ সংসার হয়, সমস্ত কিছু তোমার শিক্ষার মধ্যে থাকা চাই। আর আজকের ইউনিভার্সিটি তাই তো দিতে পারছে না, তাই আমাদের ছেলেমেয়েরা ধ্বংসর পথে চলে যাচ্ছে। একটা মেয়ে হনন হলে সমাজে একটা মায়ের যে হনন হয়ে যায় তা তারা বুঝতে পারে না, তারা তেমনি ভাবেই একটা মাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। আর এই জায়গায় আমরাও বলবো, আমাদেরও ভুল আছে। আমার মেয়ে রাত্রিবেলায় কোথায় যাচ্ছে, অসময় বেরিয়ে তারা কার সাথে মিশছে, ছেলে মেয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। শুধু মেয়ে না, ছেলেকেও সংস্কার আমার মনে হয় ছেলে মেয়ে দুজনকেই দিতে হয়। সে যদি একটা আদর্শ মা হয়, তাহলে তার আদর্শ পিতা হওয়ারও প্রয়োজন আছে। আমার সময় হয়ে এসছে। আমি ধন্য আপনাদের সাথে আজকে সকালবেলা যাজন করতে যে পীযূষদা সুযোগ করে দিয়েছে। সবার জন্য ঠাকুরের আতুল চরণে মঙ্গল কামনা নিবেদন করছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসুন আমরা 3.5 কোটি দীক্ষার জন্য যাজনের মাধ্যমে এগিয়ে চলি। আর আমার আচার্য দাদা সর্বদা সুস্থ থাকুন, তার হাসি মুখটা যেন আমরা সব সময় দেখতে পাই, তার হাত যেন আমাদের মাথার উপর সর্বদা থাকে। আচার্য পরম্পরার মেনে চলাটা ঠাকুর এই জন্যই রেখে গেছেন, যে এখন আমি তাদের মধ্যে বিরাজ করছি, তাই তোমরা তাকে নিয়ে চলো। জয়গুরু জানাচ্ছি সবাইকে, বড়দের জানাচ্ছি শ্রদ্ধাযুক্ত প্রণাম। ভুল ত্রুটি হলে আপনারা নিজে গুণে ক্ষমা করবেন। যদি কোনোদিন আবার সুযোগ দেন, তাহলে কিছু কথা আবার বলবো। ঠাকুরের কথা, আচার্য পরম কথা বলা অজস্র, অনন্ত, তার অসীম, তার তো কখনো কম হয় না। তাই রয়ে গেল আরো কিছু কথা। সবাইকে জানাচ্ছি জয়গুরু। জয়গুরু মা, জয়গুরু। জয়গুরু। জয়গুরু মা। এতক্ষণ নাগপুর থেকে আলোচনা করলেন শ্রীমতী ইলা সেন মা। তার এবং তার পরিবারের প্রতি প্রত্যেককে মঙ্গল প্রার্থনা জানাই দয়ালের আতুল চরণে। এখন শ্রী শ্রী ঠাকুরকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন শ্রীমতী মিলি শ্রীবাস্তব মা। আপনাদেরকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠানটি এখন পরিবেশন করার জন্য। জয় গুরু মা, জয় গুরু, জয় গুরু। সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু মা। এখন আমরা लोग इला माँ जय गुरु। बहुत ही सुंदर आपका इस आलोचना हुआ माँ, बहुत ही सुंदर किए माँ, बहुत ही जय गुरु माँ। अच्छा लग रहा आपको देख के यहाँ पे, यही है हमारा मिलन क्षेत्र। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत अच्छा। जय गुरु, जय गुरु माँ, जय। श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री बड़मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री बोरदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री आचार्य के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री बवायदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे माता पिता के चरण पर, सासू के चरण प्रणाम तथा पतिदेव के चरण प्रणाम। उपस्थित हैं जितनी माँ है, हृदय से जय गुरु। दादा लोग को भी जय गुरु। आज मैं एक विशेष प्रोग्राम अनुष्ठान लेके आई हूँ। सभी के लिए मैं हिंदी में ही बोलना चाहती हूँ, विशेष मेरे लिए अच्छा होगा। और बाकी जो भी है बंगला में कर मिल सकती है। ये क्विज है, क्वेश्चन आंसर होगा श्री ठाकुर जी के ऊपर, श्री बोरदा के ऊपर भी कुछ मतलब क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं श्री ठाकुर जी के ऊपर क्वेश्चन आंसर। तो ये बहुत ऐसा चीज है, इसमें डायरेक्ट आप लोग से पूछूंगी, आप लोग सभी जवाब दे पाइएगा। जो मैं पूछूंगी वो आप लोग डायरेक्ट जवाब दीजिएगा, और जो माँ आपस में पूछेंगी वो आप लोग जवाब नहीं दीजिएगा। वो मेरी एक माँ से पूछेगी, बीच बीच में मैं आके आप लोग से डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगी, उसका आंसर अपना लोग डायरेक्ट दिते पारें, म्यूट खुले अपना लोग आंसर दिते पारें। तो এখন আমরা जयगुरु मिलिमा, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। জয় গুরু মা, সাউন্ড নেই। আমি তো বলছি আওয়াজ আসছে না। আচ্ছা দেখছি এবার এখন আসছে তো এখন আসছে। सबसे पहला क्वेश्चन डायरेक्ट होगा, उसके बाद बीच में मैं जब क्वेश्चन करूंगी तो आप लोग डायरेक्ट आंसर दीजिएगा। और जो बाद में हमारी माँ से जब क्वेश्चन मतलब करेगी उसका आंसर आप लोग नहीं मतलब दीजिएगा, जब मैं करूंगी उसका आंसर आप लोग मतलब है दीजिएगा। तो पहला डायरेक्ट क्वेश्चन आप सभी ऑडियंस से, आप लोग जितने लोग यहाँ पे उपस्थित है,
प्लीज सभी कोई अपना म्यूट खोल के यदि जानते हैं आंसर तो उसका जवाब दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ऑडियंस के लिए, कि सीसी ठाकुर जी का जन्म कितने बज के कितने मिनट पे हुआ था? 5 मिनट है माँ। जय गुरु। 7:05 चैताली माँ, यहाँ बहुत बहुत बधाई। क्विकली देना है क्योंकि हम लोग ठाकुर के बारे में यदि जानते हैं तो क्विकली आंसर देंगे। बहुत ही सुंदर आप लोगों ने, चैताली माँ, इला माँ ने आंसर दिए। बहुत बहुत आप लोग को ये हो, बधाई हो। अब हमारी माँ बानीदास माँ जया माँ से क्वेश्चन करेंगी। बानी माँ। हाँ माँ, जय गुरु। मैं अभी ठाकुर जी के बारे में 3 क्वेश्चन करना चाहती हूँ। 2 क्वेश्चन जया मित्र माँ से। आप है माँ? हाँ माँ, हाँ माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, श्री ठाकुर जी का माता पिता का नाम क्या है? श्री ठाकुर जी का पिताजी का नाम है शिवचंद्र चक्रवर्ती और माताजी का नाम है मनमोहिनी देवी। एकदम सही आंसर माँ, जय गुरु माँ। आप मेरा दूसरा क्वेश्चन, श्री ठाकुर जी का जन्म कब हुआ था? श्री ठाकुर जी का जन्म 1888 में हुआ था। सही आंसर दिए माँ, जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ। अब मैं डायरेक्ट आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो सीसी ठाकुर जी का फेवरेट फूल कौन सा है? सीसी ठाकुर जी का फेवरेट फूल रजनीगंधा। रजनीगंधा। बहुत ही सुंदर। सीसी ठाकुर जी का फेवरेट फूल हुआ रजनीगंधा। बहुत सुंदर आप लोग ने जवाब दे रहे हैं और अटेंशन लेके कर रहे हैं, क्विकली जवाब दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर आप लोग के मस्तिष्क में ठाकुर जी के बारे में बहुत सुंदर ये है, मतलब उनका पिक्चर पूरा है। बहुत ही सुंदर। जय गुरु। खूब आप लोग को ये बधाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पुष्पा माँ सोनी माँ से। जय गुरु। पुष्पा माँ। जय गुरु, जय गुरु माँ, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु माँ, जय गुरु माँ। आप हैं अनीता माँ? हाँ माँ, हाँ। जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ माँ, आप जवाब दीजिए। श्री ठाकुर जी श्री बड़ो माँ के कितने संतान थे, उनका बताइए माँ। श्री ठाकुर जी बड़ो माँ के 4 संतान थे। पूज्यपाद अमरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, पूजनीय साधना चक्रवर्ती, और तीसरा सांतना चक्रवर्ती, पूजनीय सांतना चक्रवर्ती, और पूजनीय पूजनीय विवेक रंजन चक्रवर्ती। जय गुरु माँ, आपका सही जवाब। किंतु आप दूसरे की जगह में जवाब दे रही है, इसलिए आप थोड़ा मिस्टेक की है। सोनी माँ नहीं आई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आप इतने जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दूसरा सवाल पूछ रही हूँ, आप कोशिश कीजिए माँ। श्री ठाकुर जी सत्यानुसार किस उम्र में और किसके लिए एवं किस सन में लिखे थे? श्री ठाकुर जी 22 वर्ष के उम्र में अतुल चंद्र भट्टाचार्य के लिए लिखे थे 1911 साल में। बिल्कुल, ये सही जवाब माँ, बहुत अच्छा जवाब दिए हैं माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। मैं फिर से आप लोग के सामने उपस्थित हुई हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर लेके। आप लोग सभी आंसर दे सकते हैं। श्री ठाकुर जी के एकमात्र बहन थी, उनका नाम क्या था? श्री ठाकुर जी की एकमात्र बहन, उनका नाम क्या था? ठाकुर एकमात्र बहन नाम की प्रसादी देवी। गुरु प्रसादी देवी। वेरी गुड संपा, बहुत बहुत बधाई हो। गुरु प्रसादी देवी श्री ठाकुर जी की एकमात्र बहन, सिस्टर का नाम। बहुत ही सुंदर आपने जवाब मतलब दिया माँ। अब हमारी झुम्पा माँ क्वेश्चन करेंगी सोमा माँ से। झुम्पा माँ आप हैं? लगता है झुम्पा माँ ज्वाइन नहीं कर पाई हैं। तो हमारी ये नानिता गुप्ता माँ प्रश्न करेंगी संपा माँ से। हाँ। जय गुरु। संपा माँ अपनी आचरण। जय गुरु माँ। संपा माँ आप हैं? हाँ, जय गुरु माँ, जय गुरु। मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूंगी, उसका उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, ठाकुर जी किस नदी में नहाते थे, उस नदी का नाम क्या था? ठाकुर जी जिस नदी में नहाते हैं उस नदी का नाम है पद्मा नदी।
वाह, बहुत सुंदर जवाब माँ दिए, बहुत सुंदर माँ, सही जवाब दिए। दूसरा प्रश्न है, पद्मा नदी का दोनों किनारे का नाम क्या था? एक किनारा का नाम है कुष्टिया ग्राम और उस पार का नाम है हिमायतपुर ग्राम। वाह, बहुत सुंदर माँ, आप दोनों जवाब बहुत सुंदर और बहुत सही जवाब दिए माँ। जय गुरु। मैं अभी मैं पियाली घटक, मैं शंपा माँ से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। माँ, ठाकुर जी का नानी का नाम क्या है माँ? ठाकुर जी का नानी का नाम है कृष्ण सुंदरी देवी। बहुत माँ, बहुत सुंदर माँ, बहुत सुंदर। जय गुरु माँ। मैं फिर से आप लोग के सामने उपस्थित हुई हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब लेके आप लोग के सामने। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आप लोग क्विकली जवाब दे सकते हैं। ठाकुर जी का जन्म किस तिथि में हुआ था? ठाकुर जी का जन्म कालनवमी तिथि थे, कालनवमी तिथि। संपा माँ, चतानी माँ, वेल डन, बहुत बहुत बधाई हो आप लोग को, कंग्रेचुलेशन, ये आप लोगों ने सही जवाब दिए हैं। ताल नवमी तिथि में श्री ठाकुर जी का जन्म हुआ था। अब हमारे क्वेश्चन आंसर करेंगे झुम्पा माँ, आप हैं माँ? झुम्पा माँ करेंगे, झुम्पा माँ। হ্যাঁ মা, झुम्पा माँ আমি প্রথম থেকে 7টা থেকে জয়েন আছি মা। জয় গুরু। জয় গুরু মা, শুনে कीजिए आप। মা জয় গুরু। हाँ सुन, সোমা हाँ মা, माँ सुनाई दे रहा সোমা है, মা, জয় গুরু সোমা মা आप है माँ? जय गुरु सोमा माँ है आप माँ। है माँ? जय गुरु। है माँ, हम हैं, बोलो। मैं आपसे ठाकुर जी के बारे में 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ माँ। हाँ माँ, बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर जी का कितने भाई बहन थे? श्री ठाकुर जी के 9 जन भाई बहन थे, इसमें 5 जन मारे गए थे और थे 4 जन। इस 4 जन में 3 भाई और 1 बहन थी। एकदम सही जवाब दिए माँ, बहुत अच्छा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ठाकुर जी कब अपने स्कूल में पढ़ने गए? स्कूल का नाम क्या था? श्री ठाकुर जी 1898 में स्कूल में पढ़ने गए थे और उन स्कूल का नाम था पाबना इंस्टीट्यूट ट्यूशन स्कूल। एकदम सही जवाब दिए माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु माँ। अब मैं डॉक्टर अनिता देमा को एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। माँ आप उपस्थित है माँ? हम हैं। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ। ठाकुर जी किस कॉलेज में पढ़ते थे? श्री ठाकुर जी नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, जो कोलकाता में स्थापित है। जय गुरु। बहुत अच्छा माँ, एकदम सही जवाब दिए माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। मैं फिर से आप लोग के सामने एक नया क्वेश्चन मतलब लेके आई हूँ, डायरेक्ट आप लोग सभी ऑडियंस इसका जवाब दे सकते हैं। श्री ठाकुर जी दीक्षा किनसे प्राप्त किए थे? यानी श्री ठाकुर जी को दीक्षा किसने दिए थे? माता मनमोहनी देवी। बहुत सुंदर प्रतिमा माँ, वेल डन, क्विकली आंसर देने के लिए बहुत बहुत बधाई माँ कि माता मनमोहनी देवी श्री ठाकुर जी को दीक्षा मतलब दिए थे। बहुत ही सुंदर। अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, सोनी माँ है, सोनी माँ लगता है नहीं है, ठीक है। रीना सोमा आप हैं? जय गुरु माँ, गुरु, जय गुरु माँ। जय गुरु। पपिया माँ है, पपिया माँ है। हाँ, मैं हूँ। आप 2 प्रश्न करेगी, आप दीजिए। कुष्टिया में कौन संगठन बीज मंत्र जप करते, रोग दूर करते थे, उसका नाम क्या था? लाइफ रिसर्च सोसाइटी। आप सही उत्तर दिया। हम दूसरा प्रश्न आप करते थे, फिलांथ्रफी माने क्या होता है? फिलांथ्रोपी माने है विश्व कल्याण। जय गुरु माँ, आप यही भी उत्तर सही दिया। जय गुरु, जय गुरु। हम जय गुरु माँ, जय गुरु। अभी चित्रा माँ को एक प्रश्न करेगी। चित्रा माँ आप है? जय गुरु माँ, मैं प्रेजेंट हूँ माँ। जय गुरु। चित्रा माँ हम आपको एक प्रश्न करेगी। ठाकुर जी का फोटो के साथ रेवेन्यू स्टैम्प प्रकाशित हुआ? श्री ठाकुर जी के 100 इयर्स जन्म महोत्सव में दिन 1987 में प्रकाशित हुआ था।
जय जय गुरु माँ, आप सही उत्तर दिया। जय गुरु जय गुरु। मैं फिर से आप लोग के सामने एक क्वेश्चन मतलब लेके आई हूँ। ऑडियंस लोग प्लीज आप लोग एकदम अटेंशन मतलब दीजिए, क्विकली जवाब मतलब है दीजिए। सीसी ठाकुर जी पावना से देवघर किस डेट को आए थे, वो डेट बताइए। 2 सेप्टेम्बर। ईयर के साथ 1946। दूसरा सितंबर आप लोग 3 माह मतलब न कहें और नैला माँ ने ईयर मतलब क्लियर किए 1946, दूसरा सितंबर 1946। नीला माँ बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बधाई हो माँ, बहुत सुंदर आपने जवाब दिए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारी दीपाली पाल माँ, आप है माँ। जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। कीजिए। अभी मैं मानसी घोष माँ को ठाकुर जी के बारे में एक प्रश्न पूछती हूँ। मानसी माँ है? मानसी, जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। 68 सूर्य सेन स्ट्रीट सत्संग ठाकुर बाड़ी का नाम ठाकुर जी ने क्या दिए थे? 68 सत्संगो ठाकुरबाड़ी का नाम कॉलेज कॉटेज। सही कॉलेज कॉटेज। जय गुरु जय गुरु। अभी मनीषा बंधु को 2 प्रश्न पूछती हूँ। मनीषा बंधु है? जय गुरु जय। इष्टभीति का माने क्या है? परिवार के एक सदस्य समझकर प्रतिदिन इष्ट देवता को कुछ निवेदन करने का इष्टभीति कहता है। सही उत्तर माँ, सही उत्तर। और एक तो प्रश्न पूछती हूँ, जोजन क्या है? बाजने बाढ़ने का सही नियम पालन करके खुद को तैयारी करना। जय गुरु, सही उत्तर माँ, जय गुरु जय गुरु। अब मैं फिर आप लोग के सामने डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ। किसी से ठाकुर जी के छोटे भाई का कॉलिंग नेम, पुकार का नाम क्या था? किसी ठाकुर जी के सबसे छोटे भाई का कॉलिंग नेम क्या था, पुकार का नाम क्या था? खेपुदा। भारती माँ, कांग्रेचुलेशन माँ। मैं ऑडियंस से पूछ रही हूँ, प्लीज हमारी माँ लोग जवाब ना दें। हमारी माँ लोग जो क्वेश्चन आंसर में है आप लोग जवाब ना दें। ऑडियंस से डायरेक्ट मतलब है, मतलब ये है। भारती माँ कांग्रेचुलेशन, बहुत सुंदर आपने जवाब दिए। खेपुदा, कांग्रेचुलेशन माँ, जय गुरु। हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। जया माँ, आप हैं? माँ, जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। बानी माँ है क्या? हाँ माँ। जय गुरु। जय गुरु बानी माँ। मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछूंगी, आप आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, त्रिफला किससे कहते हैं? आंवला, हरे, बहेरा, इन 3 फल के मिश्रण मिलाने से जो मिश्रण होता है उसी को त्रिफला कहते हैं। वाह, गुड, बहुत सुंदर उत्तर है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैं करूंगी आपको। ठाकुर जी, श्री ठाकुर जी को कौन सा, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का कौन सा कविता पसंद है? श्री ठाकुर जी को रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का चंचला कविता बहुत पसंद है। वाह, बहुत सुंदर उत्तर। आपको 2 ही सही उत्तर है। जय गुरु माँ, जय गुरु। मैं आप भी जय माँ से एक क्वेश्चन करना चाहती। हाँ, जय गुरु माँ। जय गुरु। श्री ठाकुर जी का लिखा हुआ सत्संग एंथम कौन सा है? श्री ठाकुर जी का लिखा हुआ सत्संग एंथम आर्य भारतवर्ष आमार ज्ञान गरिमा गरबिनी। आर्य भारतवर्ष आमार ज्ञान गरिमा गरबिनी। बहुत खूब माँ, बहुत खूब, बहुत अच्छा आंसर में। जय गुरु। मैं फिर से आप लोग के सामने उपस्थित हुई हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब लेके। आप लोग सभी रेडी कि देवघर से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन का नाम क्या है और ये कितने साल में शुरू हुआ था? सत्संग देवघर हॉल्ट 1986 साल में। सत्संग नगर हॉल्ट स्टेशन 1986। बहुत सुंदर जवाब दिए माँ। चैताली माँ, बहुत ही कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, आपने बहुत सुंदर जवाब मतलब न दिए। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। सोनी माँ के जगह अनिता गुप्ता माँ, आप क्वेश्चन कीजिए पुष्पा माँ से। जय गुरु। अनिता गुप्ता माँ।
हाँ माँ, हाँ जय मैं गुरु हूँ जय माँ, गुरु। मैं हूँ माँ, जय गुरु माँ, मैं सोनी हूँ। माँ, हाँ कीजिए, आप कीजिए, क्वेश्चन हेलो कीजिए आप। सोनी, सोनी माँ आ रही है, सोनी माँ आ रही हाँ, है। मैं हूँ जय गुरु। पुष्पा हाँ माँ, आप हैं क्या जय माँ? गुरु, जय गुरु। हाँ माँ है। हाँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। श्री ठाकुर जी की प्राथमिक पढ़ाई कहाँ शुरू हुआ था? श्री ठाकुर जी का प्राथमिक पढ़ाई काशी हाट कृष्णचंद बैरागी गुरु के पाठशाला में हुआ था। एकदम सही उत्तर माँ, जय गुरु माँ। दूसरा मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, श्री ठाकुर जी का विवाह किस उम्र में हुआ था? श्री ठाकुर जी का विवाह 18 वर्ष की उम्र में हुआ था। ये भी सही उत्तर माँ, जय गुरु माँ। जय गुरु। मैं फिर से आप लोग के सामने श्री ठाकुर जी का एक क्वेश्चन मतलब लेके आई हूँ, डायरेक्ट ऑडियंस से करूंगी। श्री ठाकुर जी का फेवरेट मिठाई कौन सा है? श्री ठाकुर जी का फेवरेट कड़ापके रसगुल्ला माँ, कड़ापके रसगुल्ला। जय गुरु मामा, कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो। कड़ा पाका रसगुल्ला, आपने एकदम सही उत्तर दिए। बहुत लोग बोलते हैं रसगुल्ला, पर आपने एकदम सही उत्तर दिए, कड़ा पाका रसगुल्ला। बहुत बहुत बधाई हो माँ, बहुत सुंदर जवाब दिए माँ। अब हमारी चित्रा माँ क्वेश्चन करेंगी प्याली माँ से। चित्रा माँ आप हैं? जय गुरु। प्याली माँ आप प्रेजेंट है माँ? प्याली माँ जय गुरु, आप उपस्थित है माँ? प्याली माँ जय गुरु माँ, म्यूट खोलिए। प्याली माँ जय गुरु। लग रहा है प्याली माँ किसी कारण से लेफ्ट मतलब न हो गई है। प्याली माँ है माँ, प्रेजेंट है लेकिन म्यूट। प्याली घटक माँ जय गुरु, लग रहा है वो बोल नहीं जय पा गुरु रही माँ। है। हाँ माँ आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ माँ, आप उत्तर दीजिएगा। हाँ पहला माँ, हाँ। क्वेश्चन है, श्री ठाकुर जी की विवाह कब, कहाँ और किसके साथ हुआ था? श्री ठाकुर जी के विवाह 1906 साल गाड़ादह गांव की धोपादह गांव की षोडशीबाला के साथ श्री ठाकुर जी के विवाह हुआ था। गोपाल भट्टाचार्य के कन्या षोडशीबाला देवी के साथ श्री ठाकुर जी का विवाह हुआ था। बिल्कुल सही उत्तर है माँ। और सेकंड क्वेश्चन है, श्री ठाकुर जी के भाव समाधि के समय कौन सा पैर का उंगली हिलता था? श्री ठाकुर जी के भाव समाधि अवस्था में बायां पैर का अंगूठा हिल रहा था। एकदम बिल्कुल, दोनों सही उत्तर है माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु माँ। जय। मैं फिर से आप लोग के सामने उपस्थित हुई हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब लेके। श्री ठाकुर जी का वन भोजन उत्सव किस डेट में ठाकुर जी शुरू किए थे पहली बार? 9 जनवरी 9 जनवरी 9 जनवरी तो सभी जानते हैं। ईयर प्लीज, ईयर बताइए कौन से ईयर में? 1969 में श्री ठाकुर जी 9 जनवरी में वन भोजन उत्सव किए थे, एक ही साल। उसके बाद 26 जनवरी में श्री ठाकुर जी दयाल धाम को चले गए, तो हम लोग का 9 जनवरी 1969। और ये वन भोजन उत्सव कहाँ किस प्लेस में किया जाता है? प्लेस का नाम बताइए। मानिकपुर। कांग्रेचुलेशन कंपा माँ, बहुत बहुत बधाई हो, आपने क्विकली फास्ट जवाब मतलब नहीं दिए। मानिकपुर में ये हम लोग का वन भोजन उत्सव वहाँ पे मनाया मतलब है, मतलब जाता है। बहुत सुंदर जवाब दिए माँ, जय गुरु। अब हमारी पापिया माँ क्वेश्चन करेंगी। पापिया माँ आप हैं? हाँ माँ जय गुरु। हाँ माँ। रीना सोम माँ आप है? जय गुरु माँ, हम है, आप प्रश्न कीजिए। हम आपसे 2 सवाल पूछेंगे। जाजन माने क्या है? एक्टिव सर्विस, सेवा के माध्यम से लोगों का आस पड़ोस लोगों का बचाना है जाजन। ठीक है। द्वितीय प्रश्न है, सस्तायनी का मतलब क्या है? सस्तायनी का मतलब है शरीर मन सुंदर रखने का पथ ही है सस्तायनी। अच्छा जय गुरु, ठीक जवाब दिया आपने। जय गुरु। चित्रा माँ आप है? जय गुरु माँ, चित्रा माँ। जी माँ मैं प्रेजेंट हूँ। आपसे मैं एक सवाल करूंगी। जेम्स माइकल ठाकुर जी के समीप 2 शब्दों में सत्संग का मतलब पूछे थे। श्री ठाकुर जी जवाब में क्या बोले? श्री ठाकुर जी जवाब में बोले थे, बी कॉन्सेंट्रिक या सुकेंद्रिक होना। बहुत अच्छा माँ, बहुत अच्छा। जय गुरु जय गुरु।
फिर से मैं आप लोग के सामने डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ। श्री ठाकुर जी का मार्बल का स्टेचू यानी कि मार्बल का विग्रह सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था और किस ईयर में? श्री ठाकुर जी का मार्बल का विग्रह सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था और कौन से ईयर में? कोई भी ऑडियंस में से प्लीज, आप लोग को आंसर पता है? कोई माँ को, किसी को? गुवाहाटी में हुआ था। ईयर 19 ईयर दादा, ईयर बोलिए। 1968 ना, आप आधा मतलब जवाब बहुत अच्छा दिए। गुवाहाटी में श्री ठाकुर जी का मार्बल मूर्ति का स्थापना हुआ था, पर डेट था 14 फरवरी 1975। पर आधा के लिए बहुत बहुत बधाई हो हमारे सेन दादा, ऋतिक दादा, एसपीआर दादा, बहुत बहुत बधाई, आपने सही जवाब मतलब दिए, आधा मतलब ना जवाब। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, क्वेश्चन आंसर सोमा माँ करेंगी, झुम्पा माँ से। सोमा माँ। हाँ माँ, जय गुरु। झुम्पा माँ आप है माँ? जय गुरु माँ। झुम्पा माँ जय गुरु। मैं उपस्थित हूँ माँ। हाँ माँ, मैं ठीक है उपस्थित झुम्पा हूँ माँ, माँ। हम आपको 2 सवाल पूछेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष की वर्तमान किस जगह में सीसीटीवी की भाप 1970 साल का 28 दिसंबर में। एकदम सही। तो अब सेकेंड क्वेश्चन है, श्री ठाकुर जी के प्रथम कब भाप समाधि हुआ था? 1914 साल में प्रथम बार ठाकुर जी का भाप समाधि हुआ था। एकदम सही उत्तर माँ, एकदम सही उत्तर। जय गुरु माँ, जय गुरु। अभी डॉक्टर अनिता दे माँ, जय गुरु। मैं आप जय गुरु माँ। आप डॉक्टर अनिता जय दे माँ, गुरु। हम आप है है जय गुरु माँ। हाँ। जय गुरु। हम आपको एक क्वेश्चन है कि श्री ठाकुर जी का मामा का नाम क्या था? श्री ठाकुर जी का मामा का नाम जोगेंद्र नारायण, पुकार का नाम लुहा था। जय। एकदम सही उत्तर माँ, जय गुरु माँ, आपको बधाई हो। जय गुरु। जय गुरु। डायरेक्ट ऑडियंस लोग से ये विजुअल राउंड है, प्लीज देखिएगा कि आप लोग को ये फोटो दिख रही है कि नहीं। सीसी बोरदा एज अ नाटक डायरेक्टर दिख रहा है आप लोग को माँ सभी को? जय गुरु दिख रहा है फोटो? हाँ माँ, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो इसमें सीसी बोरदा एज अ डायरेक्टर है नाटक के। तो इस नाटक का नाम क्या दिए थे सीसी बोरदा? इस नाटक का नाम क्या था? इस नाटक का नाम सीसी बोरदा दिए थे कंपनी का, जो मतलब करते थे कृष्टि बांधव नाट्य शिल्पम। कृष्टि बांधव नाट्य शिल्पम। सीसी बोरदा नाटक के एज अ डायरेक्टर एक्टिंग कर रहे हैं, तो उनका नाम था उस नाटक का, कंपनी का, कृष्टि बांधव नाट्य शिल्पम। तो अब हम लोग फिर से नेक्स्ट हमारी माँ लोग प्रश्न करेंगी, संपा माँ करेंगी अनिता गुप्ता से। जय गुरु। संपा माँ आप हैं? अनिता माँ आप है? जय गुरु माँ। हाँ मैं हूँ। जय गुरु माँ, आपको मैं एक दोनों प्रश्न करना चाहती हूँ माँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर जी की माता मनमोहिनी देवी की गुरु का नाम क्या था? ठाकुर जी की माता मनमोहिनी देवी के गुरु का नाम था शालिग्राम सिंह बहादुर, जो हुजूर जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। बहुत अच्छा माँ, बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन, ठाकुर जी की नाना का नाम क्या था? ठाकुर जी के नाना का नाम था रामेंद्र नारायण। बहुत सही माँ, बहुत अच्छा, आप सही जवाब दीजिए। जय गुरु माँ। जय गुरु अनिता माँ, जय गुरु अनिता गुप्ता माँ, जय गुरु माँ। है। मैं एक क्वेश्चन आपका पूछना चाहती हूँ। जय गुरु, जय गुरु। श्री ठाकुर जी का गोत्र क्या है? श्री ठाकुर जी का गोत्र क्या है? श्री ठाकुर जी का गोत्र है शांडिल गोत्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एकदम सही आंसर दिया है। जय गुरु माँ, जय गुरु, जय गुरु।
फिर से मैं आप लोग के सामने डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ, ध्यान से सुनिएगा। श्री ठाकुर जी के प्रथम संतान का नाम क्या है? श्री ठाकुर जी के उनके प्रथम संतान का नाम क्या है? अशोक चक्रवर्ती। कल्याणी दी पता है, कल्याणी दी नाम से जानती हूँ मैं, और ये जो आप नाम बोले हैं तो हमको नहीं मतलब पता है। कल्याणी देवी सीसी बोर्दा की बड़ी लड़की का नाम है कल्याणी देवी, तो यानी कल्याणी दी नाम है। तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट करेंगी मानसी घोष माँ क्वेश्चन दीपाली माँ से। जय गुरु मानसी माँ। जय गुरु माँ। ये वाला क्वेश्चन ठीक क्लियर नहीं हुआ माँ। ये जो ठाकुर जी का प्रथम संतान मान पुत्र संतान या ये स्त्री संतान? संतान होता है, आप स्त्री तो कंफ्यूजन है ना। प्रथम संतान तो बोलिंग, संतान उबलिंग है माँ, वो है कॉमन जेंडर है संतान, और इसलिए वहाँ नहीं पहले संतान यदि बोलेंगे, पहले संतान ठाकुर जी का पहला संतान है श्री बोर्दा अमरेंद्र चक्रवर्ती। प्रथम संतान यानी कि मैं बोली बोर्दा का प्रथम संतान कल्याणी दी है दादा, कल्याणी दी है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बहुत। कल्याणी दी ठीक है, संतान नहीं वहाँ पे बोलिए। ये मान लीजिए संतान तो उबलिंग होता है। दादा हम लोग का टाइम कम है दादा, बाद में बात करती हूँ। जय गुरु दीपाली माँ। जय गुरु मानुषी घोष माँ शुरू कीजिए माँ। जय गुरु दीपाली माँ, तुमको मैं दोनों प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैं गुरु वंदना का लेखक कौन था? दीपाली माँ म्यूट खुलून। वंदना का लेखक आदि शंकराचार्य। सही उत्तर देना पड़ेगा तुम। ठीक। मातृ सम्मेलन, दूसरा प्रश्न, मातृ सम्मेलन सबसे पहले कौन शुरू की थी? मातृ सम्मेलन पहले श्री ठाकुर जी का कन्या पूजनीय साधना दी आरंभ किए। जय तुम राइट आंसर दे रहे। जय गुरु माँ। जय गुरु दीपाली माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। मैं एक क्वेश्चन आपका पूछना चाहती हूँ। जय गुरु। उषा कीर्तन गाना कौन लिखा था? उषा कीर्तन गाना कौन लिखा था? उषा कीर्तन गाना का रचयिता माता मनमोहिनी देवी। बिल्कुल सही आंसर दिया। बिल्कुल बहुत सुंदर। जय गुरु। मैं फिर आप लोग के सामने उपस्थित हुई हूँ एक क्वेश्चन मतलब लेके। श्री ठाकुर जी का स्नान उत्सव किस डेट में और किस ईयर में शुरू हुआ था? श्री ठाकुर जी का स्नान उत्सव किस डेट में किस ईयर में शुरू हुआ था? 1969 तेसरा सितंबर। ना माँ, स्नान उत्सव चांद उत्सव जाके बोला जाए। स्नान उत्सव हिंदी में चांद उत्सव जाके मतलब बोला जाए। 27 मई को 1975 में सीसी बोर्दा शुरू मतलब किए थे। अच्छा, मैं एक विजुअल राउंड लाई हूँ, फिर से मैं फोटो मतलब दिखलाऊंगी। इनमें कौन कौन है, कुछ जन को भी आप पहचान मतलब पाइएगा। और ये कहाँ का फोटो है, प्लेस का नाम बताइएगा। दिख रहा है सबको, आप लोग को मालूम? फोटो पिक्चर आप लोग को दिख रही है? जय गुरु। दिख रही है। हाँ, तो कौन है इन फोटो में? ये फोटो कहाँ का है, किस प्लेस का है? पीछे देखिए ध्यान से, समझ में आएगा। ये फोटो सीसी ठाकुर जी हैं और अनंतो महाराज जी हैं, माता मनमोहनी देवी हैं और दीक्षा दे रहे हैं इनको अविनाश चंद्र पाल को। ये पिक्चर है आपका पुरी के सागर तट का, जब ठाकुर जी पुरी गए थे तब का ये फोटो है। तो अब हम लोग का यहीं पे क्विज जो क्वेश्चन आंसर है यहीं पे समाप्त करती हूँ। सभी को हृदय से जय गुरु। आप सभी ने बहुत सुंदर पार्टिसिपेट किए, बहुत सुंदर जवाब दिए। सभी को बहुत बहुत हृदय से जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु।
জয় গুরুমা। খুব সুন্দর একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন মিলি শ্রীবাস্তব মা এবং অন্যান্য মায়েরা মিলে। খুব সুন্দর একটি কুইজের অনুষ্ঠান, অনেক কিছু প্রশ্ন উত্তর ঠাকুরের সম্বন্ধে আমরা জানতে পারলাম। এখানে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রত্যেকের ইষ্টচ্ছল ইষ্টবাহী মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। প্রত্যেকে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় গুরু। এখন ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন বিরাটি থেকে শ্রীমতী জয়া বণিক মা। জয় গুরু। জয় গুরু মা। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রী চরণে জানাই প্রণাম। পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী পরমালক্ষ্মীর শ্রী চরণে জানাই প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদার শ্রী চরণে জানাই প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার শ্রী চরণে জানাই প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদার শ্রী চরণে জানাই প্রণাম। অনলাইনে উপস্থিত প্রত্যেককে জানাই জয় গুরু। আজকে বিষয়বস্তু দেওয়া হয়েছে মাতৃ সম্মেলনের আলোচনার বিষয়বস্তু দেওয়া হয়েছে আচার্য পরম্পরা। খুব সুন্দর বিষয়বস্তু। আমি ভাবছিলাম ঠাকুরের বাণীগুলো কথাগুলো আচরণে করতে গেলে আচার্যের অনুরতি ছাড়া করা যায় না। আমি তার দুই একটি ঘটনা বলছি, তুলে ধরছি। যেমন আমি যখন ঠাকুর বাড়ি যেতাম তখন আমি ঠাকুরের দুটো বাণী খুব অনেক বাণী দেখতাম, কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতাম দুটো বাণী। সেটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে ঠাকুরের ওই বাণীটা দেখতাম যে আচার্য নাই অনুরোধ শিখতে যাচ্ছ কি, শ্রদ্ধা প্রশ্ন সঙ্গ সেবায়, শিক্ষা ছাড়া সব মেকি। এইটা দেখতাম। কিন্তু খুব বেশি করে যে বাণীটা দেখতাম সেটা হচ্ছে, সহ্য যত করবি হবি ক্ষমার অধিকারী, ক্ষতি না করে করিস ক্ষমা, শক্তি পাবি ভারী। এই বাণীটা দেখতাম আর ভাবতাম বাণীটা কি সুন্দর, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। মনে মনে ভাবতাম, বারবার দেখতাম আর মনে মনে ওই একই কথা ভাবতাম। তা এইরকম করতে করতে দেখা গেল যে একদিন আচার্যদেব সিপাই দাদাকে বলছেন, আমি বসে আছি, বলছেন তোর জীবনের একটা ঘটনা বলবি। তখন সিপাই দাদা বললেন যে আমি তখন খুব ছোট্ট ছিলাম, তুমি আমাকে বলেছিলে সেবার শ্রী শ্রী পিতৃদেবের অর্থাৎ দাদুর জন্মতিথি উৎসব ছিল। আমি তখন খুব ছোট্ট ছিলাম। তুমি আমাকে বললে, এই শোন, তুই ওই গেটের সামনেটায় গিয়ে দাঁড়াতো, কাউকে ঢুকতে দিবি না, যা। তখন আমি ওই গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি, দেখলাম উৎসব তো অনেকেই ঢুকতে চাইছে। আচার্যদেবের যে গেটটা, সিকিউরিটি বসে থাকেন সেই গেটটা। তখন অনেকেই বলছেন, তার ভেতরে একটি হোমরা চোমরা বেশ নামি ধামি লোক আমাকে বলছেন, এই আমি ভেতরে ঢুকবো, আমাকে ঢুকতে দাও। আমি বললাম বারণ আছে। তিনি আবার ফের পুনরাবৃত্তি করে বললেন, আমি বলছি না আমাকে ঢুকতে দাও। আমি বললাম তো বারণ আছে। তিনি তখন আমাকে বললেন, তুমি আমাকে চেনো আমি কে? আমি বললাম, আপনি যেই হন না কেন। বললাম তো বারণ আছে। তারপর তিনি একটু আমার উপর রুষ্ট ব্যবহার করেন, বেশ ভালো মতনই রুষ্ট ব্যবহার করেন, খারাপ ব্যবহার করেন, খারাপ কথাও একটু মেজাজ দিয়ে বলেন। আমি কিছু বলিনি, আমি তখন খুব ছোট্ট ছিলাম। পরে তিনি জানতে পারলেন, সেই নামি ধামি লোকটা জানতে পারলেন আমি কে, আমি তোমার ছেলে, সেটা তিনি জানলেন। জেনে তখন তিনি আমাকে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে বললেন, বাবা তুমি কে, আমি তো তোমাকে বুঝতে পারিনি, তুমি যে আচার্যদেবের ছেলে আমি সেটা বুঝিনি বাবা, তোমাকে আমি কত কিছু খারাপ খারাপ কথা বলেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো বাবা, বলে নিজের গালের মধ্যে নিজের চড় মারলেন লোকটি। তখন আচার্যদেব চুপ করে শুনে বললেন, অমন ভাবেই চলতে হয়, অমন ভাবেই মানুষের সাথে ব্যবহার করতে হয় যাতে তার অনুশোচনা হয়। এই যে ঠাকুরের বাণীটা আমি বারে বারে দেখতাম, বারে বারে আমি সত্যিই দেখতাম, খুব দেখতাম। তাই তিনি এটা একটা সুন্দর করে গল্প দিয়ে সিপাই দাদাকে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে সহ্য যত করবি হবি ক্ষমার অধিকারী, ক্ষতি না করে করিস ক্ষমা, শক্তি পাবি ভারী। এটাকে কেমন করে আচরণে করা যায় তিনি সুন্দর করে গল্প দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর
দেখলাম বিভিন্ন পরিবেশে যখন মিশতে শুরু করলাম, প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হলেই তো কষ্টটা পাই। তখন সেই আচার্যদেবের এই কথাগুলো মনে পড়তো, সিপাহী দাদাকে দিয়ে যে গল্পটা বলিয়েছিলেন সেটা খুব মনে পড়তো, আর ভাবতাম, ব্রেনের মধ্যে ধাক্কা মারতো, আর ভাবতাম যে তিনি তো সিপাহী দাদাকে সামনে রেখেই গল্পটা বলিয়েছিলেন, তার মানে সহ্য যত করবি হবি ক্ষমার অধিকারী, এটা হতে হবে। এই যে এই ধাক্কাটা মারতে থাকতো, আর দেখতাম প্রচুর প্রতিকূল পরিবেশ আমার সামনে আসতে লাগলো, প্রচুর প্রচুর, কল্পনা করা যায় না। আর খুব কষ্ট পেতাম, খুব কষ্ট পেতাম। তখন আবার মনে পড়ে যেত সেই বাণীটা, আচার্যদেবের মুখটা, যে না আমাকে হতে হবে, আমাকে সহ্য করতে হবে। তা এই যে ঠাকুরের এই বাণীগুলো আচরণে করতে গেলে করার জন্য আচার্য পরম্পরা তাই ঠাকুর রেখে গেছেন, যার ভেতর যিনি সমস্ত ঠাকুরের বাণীগুলো কথাগুলো নিজেও আচরণে করেন, তাই তো তিনি আচার্যদেব। আবার একদিন দেখছি একটি মা পূজনীয় বাবাই দাদার কাছে প্রণাম করে বলছেন যে আগে আমরা তো মাতৃ সম্মেলন করব, তা আপনি যদি একটু বিষয়বস্তুটা নির্ধারণ করে দেন তাহলে ভালো হয়। তখন আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়লাম, দেখি বাবাই দাদা কি বলেন, মাতৃ সম্মেলনের বিষয়বস্তু কি দেন। তখন বাবাই দাদা বললেন মাতৃ সম্মেলনের বিষয়বস্তু বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন যে মা হয়ে কখনো সন্তানের প্রশংসা করতে নেই। তারপর বললেন অনেক মায়েরা দেখা যায় যে ঘরবাড়ি কিরকম অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন করে রাখে। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছি। তারপর বলছেন যে একটি মা সারা জীবন তার সন্তানের প্রশংসা করলো না, অন্তিম লগ্নে শ্রী শ্রী ঠাকুরের কাছে তার সন্তানের প্রশংসা করে গেল, ঠাকুরের সেটাও ভালো লাগেনি। তখন আমি ভাবলাম এটাই মাতৃ সম্মেলনের বিষয়বস্তু, এইটুকু। তাই আমি ভাবলাম যে সত্যি তো আমরা তো এই ভুলটাই করি, একটু সন্তানের একটু ভালো দেখলে সেটাকে খুব করে বাহবা দিয়ে প্রশংসা দিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে যতই আমরা মাতৃ সম্মেলন করি না কেন সবার কাছে বুক ফুলিয়ে ফুলিয়ে বলতে থাকি এবং নিজেও ভাবতে থাকি, তখন ওই সন্তানটাই হয় আমার প্রধান, ঠাকুর মুখ্য হন না, সন্তান মুখ্য হন। এবং সেই সন্তান যখন আমার হৃদয়ে মুখ্য স্থান পান, ঠাকুর মুখ্য হন না, ঠাকুর গৌণ হতে থাকেন, তখন দেখা যায় ওই সন্তান আমাকে কায়দা কানুন করে আস্তে আস্তে আমাকে ঠাকুর থেকে দূরে সরিয়ে তার মুখী করে আমাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। আমি তাই ভাবলাম যে কত সুন্দর করে তিনি কি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন যে যেটা আমরা যে ভুলটা করি, প্রত্যেকে করি, প্রত্যেক ম্যাক্সিমাম মায়েরা করি, তিনি শিখিয়ে দিলেন। এই জন্যই ঠাকুর আচার্য পরম্পরা রেখে গেছেন, নাহলে আমরা শিখবো কি করে, জানবো কি করে? আমরা তো কিচ্ছু জানি না, আমরা ভুলে ভালে ভরা, কিচ্ছু জানি না। আবার দেখছি যে একদিন আচার্যদেব ঠাকুর একটা কথা বলেছেন পূর্ণপুঁথিতে যে তুই সবাইকে ভালোবাসবি, তোকে যদি কেউ না ভালোবাসে আমি তোকে ভালোবাসবো, এরকম একটা কথা আছে ঠাকুরের পূর্ণপুঁথিতে, আপনারাও হয়তো পড়েছেন। দেখলাম ঠাকুরের এই কথাটাকেও আচরণে করতে গেলে কেমন করে করা যায় সেটাও আচার্যদেবের কাছ থেকে শিখতে হয়। দেখলাম একদিন আচার্যদেব সঞ্জীব মন্ডলদাকে বলছেন, সঞ্জীব তোমার সঙ্গে যখন কারোর মতবিরোধ হয় তখন তুমি কি করো তার সাথে? তখন সঞ্জীব মন্ডলদা বলছেন আমি 4-5 দিন কথা বলি না তার সাথে, তারপর আবার কথা বলি। কেমন করে তিনি সুন্দর করে সামনে রেখে রেখে শেখাচ্ছেন। তারপর আবার দেখলাম যে আমাদের শান্তিদাকে সবাই চেনেন, শান্তিদাকে বলছেন শান্তি তুমি সবাইকে ভালোবাসো? শান্তিদা থতমত খেয়ে গেছেন, আগে 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 বলেন যে তোমার সামনে দিয়ে ছুরি ঢোকায় পেছন দিয়ে ছুরি ঢোকায় তাকে ভালোবাসো? এইবার শান্তিদা থতমত খেয়ে গেলেন, সামনে দিয়ে ছুরি ঢোকায় পেছন দিয়ে ছুরি ঢোকায় সে তো বিশাল বড় শত্রু। তখন তিনি থতমত খেয়ে গেলেন। তার মানে তিনি শেখালেন যে শান্তিদা এটা স্বীকার করলেন যে যে সামনে দিয়ে ছুরি ঢোকায় পেছন দিয়ে ছুরি ঢোকায় তাকে যে ভালোবাসতে হবে সেটা জানতামই না, তিনি বললেন বলে জানলাম যে তাকেও আমার ভালোবাসতে হবে, তাকেও ভালোবাসতে হবে।
তবেই তো আমি ঠাকুরকে ভালোবাসতে পারবো। নতুবা ঠাকুরকে ভালোবাসা এত সোজা নয়। আচার্যদেব বলছেন ঠাকুরকে ভালোবাসেন কিনা তার পরখ কি, সে মানুষকে কতটা ভালোবাসে, সবাইকে কতটা ভালোবাসে। ওই যে বললেন যে সামনে দিয়ে ছুরি ঢোকায়, পেছন দিয়ে ছুরি, নতুবা নয়, অত সোজা নয় ঠাকুরকে ভালোবাসা, খুব কঠিন, খুব কঠিন ঠাকুরকে ভালোবাসা। কারণ ঠাকুরের সৃষ্টি আমরা, ভালো মন্দ, চোর গুন্ডা বদমাশ ডাকাত সমস্ত কিছু তার সৃষ্টি। তিনি সবাইকে নিয়ে কাছে বসেন, সবাইকে তিনি প্রেম দেন। তাই ঠাকুরের আমাকেও ওই রকম হতে হবে। ওই চোর গুন্ডা বদমাইশ কে ভালো মন্দ ওগুলো দেখলে চলবে না। কে আমার সামনে দিয়ে ছুরি ঢোকায়, কে আমার পেছন দিয়ে ছুরি ঢোকায়, তাকেও ভালোবাসতে হবে। তবেই আমি ঠাকুরকে ভালোবাসতে পারবো। কেমন সুন্দর করে তিনি শিখালেন, বোঝালেন। আবার দেখলাম যে তিনি আবার কোনো একজনকে, কোনো একটি মাকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে তোমার সাথে যদি কেউ কথা না বলে তবুও তুমি তাকে ভালোবাসবে। কেমন করে ভালোবাসবে? তার সঙ্গে দূরত্ব রেখে তার মঙ্গল প্রার্থনা করবে কায়ে মনোবক্ষে ঠাকুরের কাছে। আর সুযোগ সুবিধা পেলে ফাঁক ফোকর দিয়ে মাঝে মাঝে কথা বলবে। সুযোগ সুবিধা পেলে ফাঁক ফোকর দিয়ে তার সাথে মাঝে মাঝে কথা বলবে। তাই ভাবছি যে এই যে আজকে বিষয়বস্তু দেওয়া হয়েছে আচার্য পরম্পরা, খুব সুন্দর। ঠাকুরের বাণীগুলো, কথাগুলো খুব সামান্য পরিমাণে যদি করা যায় তবে ঠাকুর এতখানি উজাড় করে ঢেলে দেন, তার কোনো হিসাব নেই। প্রচুর দেন, প্রচুর। ঠাকুর দেওয়ার জন্য বসে আছেন। ঠাকুর বলছেন ধরো করো হও পাও। ঠাকুরকে ধরেছি ঠিকই, করার করার পরিমাণটা, বিশেষ করে আমি আমার কথাই বলি, এখানে আমি বড় বড় কথা বললে তো হবে না, কারণ আমি কেমন সেটা আমি আর ঠাকুর জানি। আমার করার পরিমাণটা, ঠাকুরের যজন যাজন ইষ্টবৃত্তি সস্তানি সদাচার করার পরিমাণটা খুবই ফাঁকিবাজি আছে, খুব ফাঁকিবাজি, খুব পার্সেন্টেজ খুব কম। সেই জন্য ঠাকুরের হয়ে উঠতে পারিনি। পাও, ধরো করো হও পাও। পেয়েছি অনেক, ঠাকুর প্রচুর দিয়েছেন, যার কোনো হিসাব নেই। সারা জীবন ধরে ডায়েরি লিখেও শেষ করা যাবে না। ঠাকুর এত দিয়েছেন, তিনি এত দেওয়ার জন্য বসে আছেন, তিনি দিতে এসেছেন। শুধু তিনি বসে থাকেন আমাদের মুখের দিকে চেয়ে, যে আমরা যাতে একটু ঠাকুরের ওই যজন যাজন ইষ্টভৃতি সস্তায়নী সদাচরণ করি, একটুখানি চেষ্টা করি, তবে ঠাকুর শত শত পায় আমাদের ঠেলে ঠেলে দিয়ে তিনি দয়া করে করিয়ে দেন। তাই পাওয়াটা প্রচুর পেয়েছি তার দয়ায়, যার কোনো হিসাব নেই। যে পাওয়ার যোগ্যতা আমার নেই, তিনি আমাকে প্রচুর দিয়েছেন। তারপর ঠাকুর, আমরা জানি যে ঠাকুরের গল্পে পড়েছি বা বিভিন্ন বইতেও পড়েছি যে ঠাকুর বলেছেন যে আমার কাছে আসে, তার যদি এত বড় একটা বিপদ থাকে, এত বড় একটা গ্রহদোষ থাকে বা মৃত্যুযোগ থাকে, আমার কাছে আসলে আমি তাকে খুব চুল পরিমাণে সেটা করে দিই, তিল পরিমাণে সেটা করে দিই। আমরা কিন্তু গল্পে পড়েছি বা অনেকের জীবনে সেটা ঘটেছেও, যারা ঘটেছে তারা জানেন। কিন্তু আমি দেখলাম লাস্ট যখন আমি ঠাকুরবাড়ি গেলাম আমাদের 20 সালে, আমাদের এই 2020 সালে আমি যখন আচার্যদেবের কাছে বসে আছি, দোল উৎসব লাস্ট মার্চের খুব সম্ভবত 10-11 তারিখ হবে, দেখলাম একটি ভদ্রমহিলা সেখানে বসে আছেন আচার্যদেবের ওখানে একদম পেছনে, যেখানে শোকেস গুলো থাকে সেই শোকেসের গা ঘেঁষে বসে আছেন একটি ভদ্রমহিলা। তা আচার্যদেব সেখানে বেশ ভালো রকম করে গান বাজনার আসর বসিয়েছেন, সবাইকে দিয়ে গান করাচ্ছেন, জোরসে গান চলছে। হঠাৎ দেখলাম ওখানে একটা, আপনারা যারা শুনতে পাচ্ছেন আমার কথাগুলো বুঝতে পাচ্ছেন, ওখানে একটা সাউন্ড সিস্টেম বক্স আছে। সেই বক্সের ঢাকাটা ওই শোকেসের ওপরে রাখা হয় যখন ওখানে গান বাজনার আসর। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির প্রত্যেকটা কাজ খুব সুন্দরভাবে নিপুণ ভাবে করা হয়। ওই বক্সের ঢাকাটা ওই শোকেসের উপরে রাখা হয়, ওটা ফিক্সড করে এমন করে লাগানো যাতে ওটা না পড়ে। আমি এটা লক্ষ্য করে দেখেছি। হঠাৎ দেখলাম যে গানের আসর চলছে, ধুম করে একটা আওয়াজ হলো। পেছন ঘুরে তাকিয়ে দেখি সেই বক্সের ঢাকাটা ওই ভদ্রমহিলা যিনি বসে আছেন শোকেসের গা ঘেঁষে,
তার মাথার ওপরে পড়েছে। আমি তাকিয়ে মনে মনে ভাবছি এরকম জীবনে তো কোনোদিনও দেখিনি, এরকম বক্সের ঢাকা এইরকম করে পড়ে, ওনার মাথার উপর এরকম আচমকা এত জোরে পড়লো। আমি তাকিয়ে এবার আচার্যদেবের দিকে তাকালাম, দেখলাম আচার্যদেব যেন কিছু জানেনই না, তিনি যেন কিছুই টের পাননি, এমন করে বসে আছেন আর গান শুনছেন আর অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন। আমি তখন মনে মনে ভাবছি ব্যাপারটা কি, তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন অথচ আমরা তাকিয়ে রয়েছি ভদ্রমহিলার দিকে, ব্যাপারটা কি, কিছু একটা ব্যাপার আছে। তখন ওই ভদ্রমহিলাকে আমি বললাম যে আপনার লাগেনি তো? তখন উনি এবার কেঁদে ফেললেন বাচ্চাদের মতন, কেঁদে বললেন যে জানেন তো, আচার্যদেবের দিকে আঙ্গুল দিয়ে বললেন, জানেন তো উনি না কিছুক্ষণ আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকালেন, এই বড় চোখ করে তাকানোর পর দেখলাম ওই বক্সের ঢাকাটা আমার মাথার উপর ধুম করে পড়লো। তখন আমি এবার আবার আচার্যদেবের দিকে তাকালাম, দেখলাম আবার অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন। তখন আমি মনে মনে বুঝলাম তিনি দয়া করে বুঝিয়ে দিলেন, তার কাছে বসে আছি তো, তার দয়া না হলে তাকে বোঝা যায় না, তিনি দয়া করেন তবেই তাকে বুঝতে পারি, নতুবা নয়, আমাদের কোনো সাধ্য ক্ষমতা নেই তাকে বোঝার। তার দয়াতে বুঝলাম যে তিনি ওই ঢাকাটাকে ইশারা করে ফেলে ওনার মাথায় ফেলে ওনাকে বাঁচালেন। কেন? ওনার মৃত্যু যোগ ছিল, উনি কোনো একটা কিছু মাথার উপর চাপা পড়ে উনি মারা যেতেন, তাই তিনি কাছে বসিয়ে রেখে ওই ঢাকাটাকে ইশারা করে তার মাথায় ফেললেন। কেন? তিনি সব পারেন, তার সৃষ্টি সব, তিনি তার ইশারায় সবকিছু চলে, প্রকৃতি তার কথায় চলে। তিনি ইশারা করলে সূর্য ওঠে, তিনি ইশারা করলে সূর্য ডোবে, তিনি ইশারা করলে বৃষ্টি হয়। ঠাকুরের গল্পে আমরা বহু ভুরি ভুরি গল্প শুনেছি, কিন্তু ঠাকুরকে তো এখন রক্ত মাংস দেহে কেউ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু ঠাকুর জীবন্ত হয়ে রয়েছেন। যার ভেতর দিয়ে তার ইশারায় ওই কাঠের বাক্সটা তিনি তার মাথার উপর ফেললেন, কিছুই তার হলো না, তাকে তিনি বাঁচিয়ে দিলেন। কাছে নিয়ে বসে, সেই মা কোনোদিনও হয়তো আচার্যদেবের কাছে বসছেন বলে আমি মুখটা দেখলাম, তাকে চিনি না, তিনি তাকে কাছে বসতে দিয়েছেন। তার ইচ্ছা তিনি কাকে কাছে বসাবেন, কাছে রাখবেন, কাকে বাঁচাবেন, সেটা তার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, তিনি সব দেখতে পান। আবার দেখলাম কোন একটি ঋত্বিক সম্মেলনে একটি ঋত্বিক দাদা একদম আচার্যদেবের পায়ের কাছে বসে আছেন, অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন। বসে থাকার পর আমি কিছুক্ষণ পর দেখলাম ঋত্বিক দাদা উপর হয়ে পড়ে গেলেন। ওখানে উপর হয়ে পড়ে যাওয়ার পর দেখলাম সবাই তাকে টানতে টানতে নিয়ে সুধা ডাক্তারের চেম্বারে নিয়ে গেল। আমি তখন ভাবলাম কি ব্যাপারটা কি ঘটলো, আমি তো বুঝলাম না কিছু। দেখলাম সেই তার মুখ দিয়ে হয়তো গ্যাজা ট্যাজাও বেরোচ্ছিল, এরকম খুবই খারাপ অবস্থা, কিন্তু তিনি ভালো হয়ে গেছেন, তার কিচ্ছু হয়নি। পরে আমি চিন্তা করলাম যে ওনার মৃত্যু যোগ ছিল, আচার্যদেব একদম পায়ের কাছে তাকে ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়ে রেখে তিনি তাকে বাঁচিয়ে দিলেন, সামান্য পরিমাণে তাকে আহত করে তার ওই অবস্থাটা তিনি পরিবর্তন করে দিলেন। আমি তাই দেখলাম আর ভাবলাম, তুমি যদি এই আচার্য পরম্পরা না রাখতে তবে কি দশা হতো। আর একটা ছোট্ট গল্প বলে শেষ করছি, আমার সময় শেষ হয়ে এসছে। আমারই প্রতিবেশী এক গুরু বোন আমার খুব সামনেই থাকে একটি ফ্ল্যাটে, তা সে হঠাৎ দেখছি আমার স্বামীর কাছে এসে খুব দুঃখ করে বলছে, দাদা আমার ফ্ল্যাটের কিছুটা অংশ ভাঙা পড়বে, আমার ঘুম হচ্ছে না। আমি বললাম কেন? বললো এই সরকারের জমিতে পড়েছে ফ্ল্যাটটা, কিছুটা অংশ সরকারের জমির মধ্যে ঢুকে গেছে, তাই মাপঝোপ করে এসে সমস্ত লোক এসে ঠিক করে গেছে এখানে ভাঙা পড়বে, এবং আশেপাশে অনেক দোকান নার্সিংহোম সব মাপা হয়ে গেছে, সব ভাঙা পড়বে। আমার তো ঘুম হচ্ছে না দাদা টেনশনে। তখন আমার স্বামী বললেন আপনি খুব করে নাম করুন। তখন আমি বললাম নাম করা কি এত সোজা? খুব কঠিন নাম করা। বসে ঠিক এমনি করে বলো, যাও সব ঠিক, দেখো কি হয়, তিনি কি করেন। তা আমি বুঝলাম ও বলতে পারবে না সেভাবে, আমার ভেতরে টেনশন খেলছে, ঠাকুর বাড়ি সেরকম একটা যাওয়া আসা করে না। পরে আমি ঠাকুর ভোগ দিয়ে হঠাৎ 12টা নাগাদ তোকে ফোন করে বলছি তুমি কেমন আছো বলো তো। বলছে আর বলবে না জয়াদি, আমার ভীষণ টেনশন শুরু হয়েছে, হাত পা কাঁপছে, বারবার বাথরুম যাচ্ছি, আর বলো না, লোক আসবে এক্ষুনি, সব চোখের ডাক্তার দিয়ে গেছে। তখন আমার খুব মায়া হলো। আমি তখন বাবাই দাদার ফটোর কাছে বসে বললাম, বাবাই দাদা প্রভু
ও তো বড় বিপদে পড়েছে, ওর তো ফ্ল্যাটটা ভেঙে ফেলবে কিছুটা অংশ, ওর যে বারবার বাথরুম যাচ্ছে, তুমি ওকে দয়া করো, যা ভালো হয় তুমি তাই করো, এবং ওকে সেই রকম করে ওর মধ্যে শক্তি দাও যাতে ও সব অবস্থায় রাজি থাকে। ঠিক এমনি করে প্রার্থনা করলাম, কারণ তাকে তো নিজের ইচ্ছাধীন করে প্রার্থনা করতে নেই। তারপর দেখলাম সমস্ত আশেপাশে সব ভেঙেছে, নার্সিংহোম ভেঙেছে, অনেক দোকান কিছুটা অংশ ভেঙেছে, ওর ফ্ল্যাটে লোকও ঢোকেনি, চকের দাগ দিয়ে গেছে, সব করে গেছে, ফ্ল্যাটের সামনেটা ভাঙেও নি, এবং ওর জন্য সমস্ত ফ্ল্যাটটা পুরো বেঁচে গেছে। তাই আমি ওকে সেদিন বললাম, কি ব্যাপার, তোমার ফ্ল্যাটটা কি হলো বলো তো? বলে, কি জানি, আমার ফ্ল্যাটটা তো আর ভাঙলো না জয়াদি। তাই এই হচ্ছেন শ্রী শ্রী ঠাকুরের লীলা আচার্য পরম্পরার ভেতর দিয়ে। আমাদের কোনো চিন্তাই নেই, কোনো ভাবনাই নেই, আমরা ঠাকুরকে পেয়েছি, আমাদের আচার্যদেব আছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আচার্যদেব খুব খুব শীঘ্রই সুস্থ হয়ে তিনি তার আচার্য ভবনে চলে যাবেন। তাই আমি সবার মঙ্গল প্রার্থনা করি। আমার সময় শেষ, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরুমা। এতক্ষণ আপনাদের নিয়ে ইষ্ট প্রসঙ্গ করলেন বিরাটি থেকে শ্রীমতী জয়া বণিক মা। তার এবং তার পরিবারের প্রতি প্রত্যেকে ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। তারা ঠাকুরকে নিয়ে ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক। এখন আলোচনা করবেন সোনারপুর থেকে শ্রীমতী লিপি নস্কর মা। জয় গুরু। পরম পিতার অপার দয়ায় আমরা সবাই এখানে যুক্ত হয়ে আছি। এই যেন তারই পূর্ব নির্ধারিত। আমরা মাঝে মাঝে নিজেরা নিজেদের প্রবৃত্তির খেয়ালে চলে যাই, তখন তিনি আমাদের টেনে ধরে হিসড়ে বাইরে বেরিয়ে করে নিয়ে আসেন, আর সেই অমৃত সন্ধানের পথে এগিয়ে নিয়ে যান। আজকে ঠাকুরের যে লোগো আমরা দেখতে পাই, এই যে লোগোটার মধ্যে এই যে সিম্বল, এই সিম্বলের মধ্যে কত কিছু ইন্ডিকেশন থাকে। সেই সিম্বলের মধ্যে দেখি একটা রাজহাঁস আছে, আবার দেখি একটা সূর্যের ছবি আছে, তারপর কিছু সংস্কৃত লেখা আছে। সেই সংস্কৃত লেখা থেকে বুঝতে পারি যে জীবন বৃদ্ধির যতটুকু প্রয়োজন, যে মুহূর্তে স্মৃতিটাকে এগিয়ে নিয়ে চলা, তা ওই সিম্বলটার মধ্যে লেখা। রাজহাঁস সেটার প্রতীক, যা কিনা সেই সমাজে, কলুষিত সমাজে বা সবকিছুর মধ্যে থেকে কেবল ভালোটাকে সংরক্ষণ করা। আবার দেখি সূর্যের প্রতীক, যা কিনা নিরন্তর নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে আমাদেরকে তাপ দিয়ে চলছে, এনার্জি দিয়ে চলছে। আজকের এই সৎসঙ্গ আপনাদের সকলার সৎসঙ্গ, আজকে এই উৎসব সকলার উৎসব। প্রত্যেকে এখানে যেভাবে প্রার্থনা নিবেদন করেছেন, বাণী পাঠ নিবেদন করেছেন, সঙ্গীত নিবেদন করেছেন, তারপর ইষ্ট আলোচনা, তারপর প্রশ্ন উত্তরের পর্ব থেকে শুরু করে সমস্ত অনুষ্ঠানটাকে সুন্দরভাবে আনুষ্ঠানিক রূপ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, তা অমৃত। আর সর্বোপরি আমাদের আচার্য পরম্পরা সম্বন্ধে আমরা যে সমস্ত কথাগুলি শুনলাম, যে তার ইচ্ছায় জগৎ চলে, তার ইচ্ছায় সমস্ত কিছু হয়। আমরা যে যেখানে যেমন ভাবে আছি, সেই ইচ্ছার উপরে তার ইচ্ছাধীন হয়। যেমন একটা চুম্বককে যদি আমরা চালনা করতে পারি, তাহলে সেই চুম্বকের চৌম্বকীয় শক্তি থেকে আমরা অনেক শক্তিতে রূপান্তর হতে পারি, অনেক শক্তি সেখান থেকে আমরা দেখতে পারি। তাহলে সেই চুম্বকের চুম্বকীয় শক্তি হচ্ছে আমার পরম প্রেমময়, যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শক্তিকে এক জায়গায় নিবদ্ধ করে রেখেছেন। আজকে তার আমরা প্রত্যেকে তার দয়া পাওয়ার জন্য তার দিকে এগিয়ে চলছি। আমি সর্বোপরি সকলার মঙ্গল প্রার্থনা করি। পরম পিতার রাতুল রাঙা চরণে সবার মঙ্গল হোক। সমস্ত ভক্তজনদের প্রণাম জানাই। জয় গুরু। জয় গুরু মা। জয় গুরু। জয়রাধে কীর্তন পরিবেশন করবেন বেলঘড়িয়া থেকে শ্রীমতী রীতা মণ্ডল মা। জয় গুরু মা। জয় গুরু। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা
কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন কাপড় চাতুরি বদলে বলো হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম ধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে পারো রে নেশা রাধে গোবিন্দ নামে বদলে রে নয়ন নীরে সদাম ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদাম ঠাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি মদনে বলো হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম ধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামে মদনে নয়ন নীরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ঠাকুরে রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় গুরু। জয় গুরু। জয়রাধে কীর্তন পরিবেশন করলেন বেলঘরিয়া থেকে শ্রীমতী রীতা মণ্ডল মা। ওনার এবং ওনার পরিবারের প্রত্যেকের মঙ্গল আলোচনা করছে না এখন ধ্বনি দেবে শ্রীমতী অনুভা বিশ্বাস মা শিলচর থেকে এবং প্রতিধ্বনি দেবেন শ্রীমতী মৌসুমী বিশ্বাস মা হুগলি থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু মা। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमराध्या जगत जननी श्री श्री बरमा की जय। परमराध्या जगत जननी श्री श्री बरमा की जय। परमराध्या जगत जननी श्री श्री बरमा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पितृम वंदे आर्य पितृम वंदे मातृवर्गान वंदे मातृवर्गान
বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম পরম প্রেমময় পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় মাতৃ সম্মেলন কি জয় জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু ভক্তিমতী মায়েদের সবাইকে জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু মাতৃ সম্মেলন জয় গুরু এখানে জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু সব মায়েদের জয় গুরু জয় গুরু সবাইকে সবাইকে জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু মা জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু সব মায়েদের জয় জয় গুরু গুরু জয় গুরু জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু জয় গুরু সবাইকে অনলাইন সব মায়েদের জয় গুরু অনলাইন সব মাকে জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু সব মায়েদের জয় গুরু ইলামা একটুখানি আপনার নাম্বার জয় গুরু সবাইকে জানাই জয় গুরু খুব সুন্দর জয় গুরু ইলামা আপনার নাম্বারটা একটু দেবেন মা আজকের প্রশ্নগুলো খুব সুন্দর কত কিছু মানে মায়েরা তুলে ধরলেন জয় গুরু জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু জয় গুরু